ನಮಸ್ಕಾರ. ದಯಮಾಡಿ ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಮಿಕ ಮಿತ್ರರು ತಮ್ಮ ಆಸನದಲ್ಲಿ ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಬೇಕಾಗಿ ಈ ಮೂಲಕ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ದಯಮಾಡಿ ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳಿ. ವೇದಿಕೆಯ ಹಿಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸ್ನೇಹಿತ ಮಿತ್ರರು ಕೂಡ ದಯಮಾಡಿ ಆಸೀನರಾಗಬೇಕಾಗಿ ಈ ಮೂಲಕ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಬೇಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನೈಋತ್ಯ ರೈಲ್ವೆ ಕೇಂದ್ರೀಯ ಕಾರ್ಯಾಗಾರ ಮೈಸೂರು ದಕ್ಷಿಣ ಇಲ್ಲಿನ ಈ ಸುಂದರ ಒಂದು ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯದ ಅಮೃತ ಮಹೋತ್ಸವದ ವೇದಿಕೆ ಉತ್ತಮ ಉದ್ದೇಶ ಮತ್ತು ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳಿಂದ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಆಯೋಜಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಆಶ್ರಮದ ರಿಸೋರ್ಸ್ ಪರ್ಸನ್ ಆದಂಥ ನಮ್ಮ ಸ್ವಾಮಿ ಮಹಾಮೇಧಾನಂದ ಸ್ವಾಮೀಜಿಯವರು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ನಮಿಸ್ತಾ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ಅಧಿಕಾರಿ ವೃಂದದವರಿಗೂ, ಎಲ್ಲ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೂ, ಕಾರ್ಮಿಕ ಮಿತ್ರರಿಗೂ ಎಲ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ನಮಿಸ್ತಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಆರಂಭಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಈ ಒಂದು ವೇದಿಕೆ ಆಜಾದಿ ಕಾ ಅಮೃತ್ ಮಹೋತ್ಸವ ವೇದಿಕೆ ಅದು ತಾನಾಗೆ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಮತ್ತೆ ಇಂಥ ಒಂದು ಮನೋರಂಜನೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಿಗಾಗಿಯೇ ತಾನಾಗೆ ರೂಪುಗೊಂಡಂತೆ ಈ ರೀತಿ ಸಿದ್ಧವಾಗಿ ನಿಂತಿದೆ. ಇದು ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಹೊರಟಂತ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಸಣ್ಣ ಉದ್ದೇಶಗಳಿಂದ ಇನ್ ವೆರಿ ಸ್ಮಾಲ್ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ವಿ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ದಿಸ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಬಿಕಾಸ್ ನೌ ಇಟ್ ಈಸ್ ರೀಚ್ಡ್ ಇನ್ ಅ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ವೇ. It itself happened behind lot of initiatives, other suggestions, and so many people are worked to bring to this initiation happened. Our CWM sir first taken that initiation to develop in a big way. So earlier it was a small stage, now it become a beautiful stage. What we are seeing now, for all the utilization, all the cultural activities can be conducted here in future. I'm telling thanks to all the contributions what we made to develop this platform. We will start the program. ಈಗ ನಾನು ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಯಾಗಿ ಆಗಮಿಸತಕ್ಕಂತಹ ಸ್ವಾಮೀಜಿಯವರನ್ನ ನಮ್ಮ ಮುಖ್ಯ ಪ್ರಬಂಧಕರಾದಂತಹ OP ಶಾಸ್ತ್ರಿ ಅವರು ಹಾಗೂ WPS ಅವರು ವೇದಿಕೆ भारत माता की जय, स्वामी विवेकानंद की जय। ಆದರ್ಶ ಹಾಗೂ ತಂಡದವರಿಂದ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ. ಶಾರದೆ ಲೋಕ ಪೂಜಿತೆ ಜ್ಞಾನದ
ज्ञानदाते नमोस्तुते ताಯಿ ಶಾರದೆ ಲೋಕ ಪೂಜಿತೆ ಜ್ಞಾನದಾತೆ ನಮೋಸ್ತುತೆ ಪ್ರೇಮದಿಂದಲಿ ಸಲಹು ಮಾತೆ ನೀಡು ಸನ್ಮತಿ ಸೌಖ್ಯದಾತೆ ಪ್ರೇಮದಿಂದಲಿ ಸಲಹು ಮಾತೆ ನೀಡು ಸನ್ಮತಿ ಸೌಖ್ಯದಾತೆ ತಾಯಿ ಶಾರದೆ ಲೋಕ ಪೂಜಿತೆ ಜ್ಞಾನದಾತೆ ನಮೋಸ್ತುತೆ ಅಂಧಕಾರವ ಮೂಡಿಸು ಜ್ಞಾನ ಜ್ಯೋತಿಯ ಬೆಳಗಿಸು ಅಂಧಕಾರವ ಮೂಡಿಸು ಜ್ಞಾನ ಜ್ಯೋತಿಯ ಬೆಳಗಿ ನೆಲೆಸು ಚಿಂತೆಯ ಅಳಿಸು ಹೃದಯ ಮಂದಿರದಲ್ಲಿ ನೆನೆಸು ಚಿಂತೆಯ ಅಳಿಸು ಶಾಂತಿಯ ಉಳಿಸು ಶಾಂತಿಯ ಉಳಿಸು ಮಡಿಲಿನ ಮಕ್ಕಳಮ್ಮ ನಿನ್ನ ನಂಬಿದ ಕಂದರಮ್ಮ ನಿನ್ನ ಮಡಿಲಿನ ಮಕ್ಕಳಮ್ಮ ನಿನ್ನ ನಂಬಿದ ಕಂದರಮ್ಮ ನಿನ್ನ ಕರುಣೆಯ ಬೆಳಗಲಮ್ಮ ಬಾಳು ಬೆಳಗಮ್ಮ ನಿನ್ನ ಕರುಣೆಯ ಬೆಳಗಲಮ್ಮ ಬಾಳು ಬೆಳಗಮ್ಮ ನಮ್ಮ ಕೋರಿಕೆ ಆಲಿಸಮ್ಮ ನಮ್ಮ ಕೋರಿಕೆ ಆಲಿಸಮ್ಮ ತಾಯಿ ಶಾರದೆ ಲೋಕ ಪೂಜಿತೆ ಜ್ಞಾನದ. Today we embark on a journey of self-discovery and purposeful action. That is what Karma Yoga is. It is translated, as we all can see here, that this is the path for action. Action which is disinterested, detached from all the worries, maintaining a sense of detachment. For embarking on this journey, we have with us today the guidance of Swami Mahamedananji, who is a great scholar on Vedanta philosophy. Let me introduce you in brief to Swamiji. Swami Mahamedananji is a sannyasi of Ramakrishna Math and Ramakrishna Mission established by Swami Vivekananda in 1897. He joined the monastic order in 2004 and since then has served in various capacities and served humanity. That includes the prestigious work of being the editor of Vedanta Kesari, which is a monthly cultural and spiritual English magazine published from Sri Ramakrishna Math, Chennai. During this period, he was the spiritual mentor of Vivekananda this time, a member of IIT Madras Ethics Committee. From January 2023, he is serving as the correspondent of Ramakrishna Mission Institute of Moral and Spiritual Education, a unit of Ramakrishna Ashrama Mysuru, which is engaged in training not just students, but teachers, professionals and general public living in higher values. Swamiji was telling us that he is also involved in the with the Capacity Building Commission of Government of India, which is now engaging in training. I welcome Swamiji. It is a great journey beginning today. So, just a thought has come. This stage was set up. Then after setting this stage, we thought how to make a right beginning, how to plug the right chord. So it was just an idea that why not to start our journey with karma yoga. So I was then I started. Even I was not aware about actually the book Karma Yoga is written by Swami Vivekananda. So then I have downloaded, shared with all. I started reading also, but nonetheless, once we are eager to listen from Swamiji. So most important, I think this book is
having 8 sections, and each section is a gem in itself. It is talking about duty, it is talking about the detachment, and once you are detached from all these things, then only you can do the right service. So you have to have a detached attachment. That is the main thing. Whatever you do, you know, do not have your personal attachment to it. I think that will lead you to the right office, or to running a workshop, or running to the country. No work is small. So whatever you do, you should have an excellence. Excellence will come only with right kind of devotion, commitment, and of course the detachment. So I'm not taking much time, and now I'm inviting Swamiji for further enlighten us with his speech. ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಕೇಂದ್ರ ಬಿಂದು ಮತ್ತು ಸಂಪೂರ್ಣ ಮೂಲ ಉದ್ದೇಶವನ್ನು, ಕರ್ಮಯೋಗದ ತಿರುಳನ್ನು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರೊಂದಿಗೆ ಸ್ವಾಮಿ ಮಹಾಮೇಧಾನಂದರು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಿದ್ದಾರೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಮಿಕ ಮಿತ್ರರು ಶಾಂತ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಆಲೋಚಿಸ್ತಾ ಅದರ ತಿರುಳನ್ನು ನಾವು ಅರಿತುಕೊಳ್ಳೋ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿ ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕಳಕಳಿಯ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ. सहनावतु सहनौ पुनक्तु सह वीर्यङ्करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै. ॐ शान्ति शान्ति शान्ति. हरि ओम्. Good evening to everyone. Good evening to everyone. I thank Mr. Oja and all the other officers for inviting me here to share some thoughts with you on this topic, Karma Yoga. ನಾನು ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಮತ್ತು ಕನ್ನಡ ಎರಡು ಸೇರಿಸಿ ಮಾತಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅದೇನು ವಿಶೇಷ ಅನ್ನಿಸ್ತಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ. ನಾನು 20 ವರ್ಷದ ನಂತರ ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೆ ಬಂದೆ. ಜನ ಮಾತಾಡೋದೇ ಹಾಗೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಯಿತು. ಒಂದು ವಾಕ್ಯ ಮಾತಾಡಿದ್ರೆ ಅದರಲ್ಲಿ 4 ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಪದ ಇರುತ್ತೆ. ಅದು ಇಂಗ್ಲೀಷೋ ಕನ್ನಡನೋ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ, ಎರಡು ಕಿಚಡಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಎಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡಿದ್ರು ಹಾಗೆ, ನೆಟ್ಟಿಗೆ ಇಂಗ್ಲೀಷು ಅಲ್ಲ, ಈ ಕಡೆ ಕನ್ನಡನೂ ಅಲ್ಲ, ಹಾಗಿದೆ. ಸೊ ಅದು ಮಾತಾಡೋದು ಕಷ್ಟ ಏನಿಲ್ಲ, ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಕೆಲವು ಸ್ಲೈಡ್ಸ್ ಇದೆ ನೋಡಿ, ಅದನ್ನು ಐ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಫಾಲೋ ಇಟ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ, ಬಟ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಡನ್ ಸಮ್ PPT. ಐ ವಿಲ್ ಬಿಗಿನ್ ವಿತ್ ಒನ್ ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಟು who a human being is, our own understanding. ಮನುಷ್ಯ ಅಂದರೆ ಯಾರು ಅದನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಮೇಲೆ ಮನುಷ್ಯ ಮಾಡೋ ಕೆಲಸ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. We should first understand who is a human being according to Vedanta. India is a great land. ಸುಮ್ಮನೆ ಗ್ರೇಟ್ ಅಲ್ಲ, ಒಂದು ಸುಮಾರು 8-10 ಸಾವಿರ ವರ್ಷದಿಂದ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದ ಒಂದು ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ವೈಜ್ಞಾನಿಕವಾದ ಒಂದು ವಿಚಾರ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಪಡಲಿಕ್ಕೆ ಒಂದು ಎಫರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ನಮ್ಮ ಪೂರ್ವಜರು. There was a great attempt to discover the truth for more than 10,000 years. Our ancestors have been pursuing this. What is truth? ಸತ್ಯ ಅಂದರೆ ಏನು? ಆ ಅನ್ವೇಷಣೆಯಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೊಂದು ರೀತಿಯ ಉತ್ತರಗಳು ಕೊಡುತ್ತಾರೆ ಅವರು. When you are a real discoverer, you will get so many answers. ಎಷ್ಟೊಂದು ಜನ ನಿಮ್ದು ರಿಸರ್ಚ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ರೈಲ್ವೇಸಲ್ಲಿ, ಅವ್ರಿಗೊಂದು ಉತ್ತರ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಅವ್ರಿಗೊಂದು ಸಿಗುತ್ತೆ, ಇವ್ರಿಗೊಂದು ಸಿಗುತ್ತೆ. ಎಲ್ಲರೂ ಹುಡುಕ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಸತ್ಯನ.
ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ 6 ಮೈನ್ ಫಿಲಾಸಫೀಸ್ ಅಂತ ಉಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದು, ಕೊನೆಗೆ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಪ್ರಖ್ಯಾತ ಆಗಿದ್ದು ಬಳಕೆಯಲ್ಲಿ ಉಳ್ಕೊಂಡಿರೋದು ವೇದಾಂತ ಅನ್ನುವ ಫಿಲಾಸಫಿ. ಆ ವೇದಾಂತದ ಪ್ರಕಾರ ಏನು ಮನುಷ್ಯ ಅಂದ್ರೆ ಯಾರು ಅಂತ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಯಾರಾದ್ರೂ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಹಂಗೇನಿಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ? ನಾನು ಹಂಗೆ ಆಯ್ತು. ಈಗ ನಾನು ಇದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳುವಂತ ವೇದಿಕೆ ಅಲ್ಲ. ಇಫ್ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಎ ಇಂಡೋರ್ ದಿಸ್ ಥಿಂಗ್ ಐ ಕುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಆಸ್ಕ್ಡ್. ನೌ ಯು ಆರ್ ಫಾರ್ ಅವೇ, ಐ ಕಾಂಟ್ ಆಸ್ಕ್ ಯು. ಬಟ್ ಇಫ್ ದರ್ ಇಸ್ ಎ ಕ್ವಶನ್ ಲೈಕ್ ಹೂ ಈಸ್ ಮ್ಯಾನ್, ಮನುಷ್ಯ ಅಂದ್ರೆ ಯಾರು? ಆಗ ಮನುಷ್ಯ ಅಂದ್ರೆ ನಾನೇ ಮನುಷ್ಯ ಅಂತೀವಿ. ವಿವೇಕಾನಂದರದ ಒಂದು ವಾಣಿ ಇದೆ. ದರ್ ಇಸ್ ಎ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಫ್ರಮ್ ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದ. ಹಿ ರೈಟ್ಸ್, ಮ್ಯಾನ್ ಇಸ್ ಎ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಆಫ್ man is a compound of animality, humanity and divinity. 3 ಪದ ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. Man is a compound of animality, humanity and divinity. ಪಶುತ್ವ, ಮನುಷ್ಯತ್ವ, ದೈವತ್ವ, ಈ 3ರ ಸಮ್ಮಿಶ್ರಣವೇ ಮನುಷ್ಯ. ಪಶುತ್ವ, ಮನುಷ್ಯತ್ವ, ದೈವತ್ವ. A compound of these 3, the animality, the humanity and the divinity. A human being is a combination of all these 3. I am an animal. I can live like a human being. I can also live like a divine person. ಹುಟ್ಟಿನಿಂದ ನಾನು ಒಬ್ಬ ಪ್ರಾಣಿ. ಅಲ್ಲಿ ನಾಯಿ ಇದೆ, ಅದು ಒಂದು ಪ್ರಾಣಿ, ನಾನು ಒಂದು ಪ್ರಾಣಿ ಅಷ್ಟೇ. ಆದರೆ ಮನುಷ್ಯನಾಗಿ ಬದುಕುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ನನಗಿದೆ, ಆ ನಾಯಿಗಿಲ್ಲ. ಮನುಷ್ಯತ್ವ ಅನ್ನುವ ಒಂದು ವಿಶೇಷ ಒಂದು ಕ್ವಾಲಿಟಿ, ಅದು ಬರೀ ಈ ಪ್ರಾಣಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಸಾಧ್ಯ. ಇದೇ ಪ್ರಾಣಿ, ಮನುಷ್ಯ ಅನ್ನುವ ಪ್ರಾಣಿ, ದೈವತ್ವವನ್ನು ಪ್ರಕಾಶಗೊಳಿಸಲಿಕ್ಕೆ, ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇದೆ. ಓನ್ಲಿ ಎ ಹ್ಯೂಮನ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ಹ್ಯಾಸ್ ದಿಸ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಟು ಮ್ಯಾನಿಫೆಸ್ಟ್ ದ ಟ್ರೂ ಇನ್ನರ್ ನೇಚರ್, ಡಿವಿನಿಟಿ. ಇದು ಮನುಷ್ಯನ ಸ್ವಭಾವ. ಮನುಷ್ಯ ಅಂದ್ರೆ 3, ಪ್ರಾಣಿ, ಮನುಷ್ಯತ್ವ, ದೈವತ್ವ, 3 ಇರುತ್ತೆ. 3 ಸಾಧ್ಯತೆಗಳಿದೆ. ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಬೇಸಿಕ್. ಎವ್ರಿ ಒನ್ ಈಸ್ ಬಾರ್ನ್ ಎನ್ ಅನಿಮಲ್ ಅಂಡ್ ವಿ ಲೀವ್ ಲೈಕ್ ಎನ್ ಅನಿಮಲ್. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಿಸ್ ಅನಿಮಲ್? Animality ಅಂದ್ರೆ ಏನು? Animality means this person is controlled, dominated by his body and his senses. ಅವನ ಶರೀರ, ಅವನ ಇಂದ್ರಿಯಗಳು ಅವನನ್ನು ವಶಕ್ಕೆ ತಗೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿರುತ್ತೆ. ಯಾರು ಇಂಥ ಜೀವನ ನಡೆಸ್ತಾ ಇರ್ತಾರೋ ಅವರನ್ನು ನಾವು ಪಶುತ್ವ ಲೆವೆಲ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿರೋ ಮನುಷ್ಯ ಅಂತೀವಿ. ಪಶುತ್ವ ಲೆವೆಲ್. ಹಿ ಈಸ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟೆಡ್, ಫುಡ್, ಸ್ಲೀಪ್, ಸೆಕ್ಸ್, ಶೆಲ್ಟರ್. ಈ 4. ಅವನು ಏನು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದ್ರು ಈ 4 ಹೆಂಗೆ ಪಡೆಯೋದು, ಹೆಂಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು, ಹೆಂಗೆ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು, ಇಷ್ಟೇ ಅವನ ಯೋಚನೆ ಇಲ್ಲ. ಯು ವಿಲ್ ಓನ್ಲಿ ಬಿ ಥಿಂಕಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ ದಿಸ್. ಹೌ ಡು ಐ ಪ್ರೊಕ್ಯೂರ್ ಅಂಡ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಅಂಡ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ಫುಡ್, ಸ್ಲೀಪ್, ಸೆಕ್ಸ್, ಶೆಲ್ಟರ್. ಸಚ್ ಎ ಮ್ಯಾನ್ ಈಸ್ ಸೆಡ್ ಟು ಬಿ ಲಿವಿಂಗ್ ಅಟ್ ದಿ ಲೆವೆಲ್ ಆಫ್ ಎನ್ ಅನಿಮಲ್, ಪಶುತ್ವ ಲೆವೆಲ್. ಹಿ ಮೇ ಬಿ ವೆರಿ ಇಂಟೆಲಿಜೆಂಟ್ ಬಟ್ ಅನಿಮಲ್, very handsome but animal, very rich but animal, very powerful but animal. It has nothing to do with his power, position, looks, money. It is his nature, ಅವನ ಸ್ವಭಾವ. ಆ ಸ್ವಭಾವ ಎಂಥದ್ದು? ಪಶುತ್ವ ಸ್ವಭಾವ. ಪಶುತ್ವ doesn't mean wicked, cruel, nothing like that. ಪಶುತ್ವ simply means lowest level of consciousness, animal level consciousness, trapped in body and senses. ಆ ಶರೀರ ಚಂದ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು, ಆ ಶರೀರದ ಬಗ್ಗೆನೇ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಿರೋದು, ಶರೀರಕ್ಕೆ ಸುಖ ಕೊಡುವಂತ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಸಂಗ್ರಹ ಮಾಡೋದು, ಇದರಲ್ಲೇ ಕಳೆದು ಬಿಡ್ತಾನೆ ಜೀವನ ಎಲ್ಲ. Such a person is called living at the animal level of consciousness. A question may come, what is wrong in it? ನಿಮ್ಗೇನು ಕಷ್ಟ? ನಾನು ಅನಿಮಲ್ಲೇ ಇರ್ತೀನಿ, ನಿಮ್ಮ ಅಪ್ಪನ ಮನೆ ಗಂಟೆ ಏನೋಯ್ತು, ಹೋಗುತ್ತೆ, ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ, ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೇದಲ್ಲ. ಒಂದು ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಜನ ಪಶುತ್ವ ಲೆವೆಲ್ ಇದ್ರೆ ಆ ಸಮಾಜ ಚೆನ್ನಾಗಿರೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಸಾಧ್ಯವೇ ಇಲ್ಲ. If a society has more number of people living at the animal level, then that society is not a good society. Why? Because if one is living at the animal level, he cannot but be selfish. जो पशुत्व लेवल के जीवन चलाते हैं ना, वो स्वार्थ होता है, स्वार्थी. He cannot but be selfish. He will first think of his good, his family. He will become selfish. And for his good, he will sacrifice anything outside.
And when one becomes selfish, he again cannot but be greedy. And greed leads to corruption. ನೋಡಿ, ಇದು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಪಶುತ್ವ ಲೆವೆಲಲ್ಲಿ ಯಾರು ಜೀವಿಸ್ತಾ ಇರ್ತಾರೋ ಅವರು ಸ್ವಾರ್ಥಿಗಳೇ. ಸ್ವಾರ್ಥಿ ಅಲ್ಲದೆ ಬದುಕಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಅವನು ಸ್ವಾರ್ಥವೇ ಆಗುತ್ತೆ ಅವನಿಗೆ. ಯಾರು ಸ್ವಾರ್ಥಿ ಆಗ್ತಾನೋ ಅವನು ಲೋಭಿ ಆಗ್ತಾನೆ ಬೇಗನೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಸಾಕಾಗಲ್ಲ ಅವನಿಗೆ, ಇನ್ನು ಜಾಸ್ತಿ ದಾಹ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ, ಲೋಭಿ ಆಗ್ತಾನೆ. ಲೋಭಿ ಆದವ ಭ್ರಷ್ಟನಾಗ್ತಾನೆ. ಸ್ವಾರ್ಥ, ಲೋಭ, ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ. Bhrashtachar doesn't mean just like he takes bribe. Bhrashtachar also should be understood like this. A person who is a lobhi, a bhrashtachar, a corrupt fellow, he will not even recognize his duties in life. ಅವನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅವನಿಗಿರುವ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳನ್ನು ಅವನು ಗುರುತಿಸೋಲ್ಲ, ಅವನ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣಲ್ಲ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳು. A corrupt person will not recognize his duties in life. He will not fulfill those duties in life. ಅವನು ಯಾವಾಗಲೂ ಟೇಕಿಂಗ್ ಮೋಡಲ್ಲೇ ಇರ್ತಾನೆ, ಗಿವಿಂಗ್ ಮೋಡ್ ಬರೋದೇ ಇಲ್ಲ ಅವನಿಗೆ. ಒಂದೇ ಮೋಡ್ ಅವನ ಲೈಫಲ್ಲಿ, ಟೇಕಿಂಗ್ ಮೋಡ್. ಕೊಡಿ ಕೊಡಿ ಕೊಡಿ, ಇನ್ನೂ ಜಾಸ್ತಿ ಕೊಡಿ. ಕೊಡೋದು ಕಡಿಮೆ ಆಯಿತು ಅಂದ್ರೆ ನಿಲ್ಲಿಸ್ಬಿಡ್ತಾನೆ ಮಾತುಕತೆ. ನಾನು ಕೊಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಬುದ್ಧಿನೇ ಬರಲ್ಲ ಅವನಿಗೆ, ತಗೊಳ್ಳೋದು ಒಂದೇ ಬುದ್ಧಿ ಇರುತ್ತೆ ಅವನಿಗೆ. ಅದು ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಬುದ್ಧಿವಂತರಿಗೆ ಇಂಥ ಬುದ್ಧಿ ಬಂದ್ಬಿಟ್ರೆ ಅದನ್ನ ಡಿಪೆಂಡ್ ಮಾಡ್ಕೋತಾರೆ, ಯಾಕೆ ನಾ ತಗೋಬೇಕು ಅಂತ. This person who is living at the animal level, who is selfish, therefore greedy and therefore corrupt, his language will have only 3 words: I, me, mine. ಇಂಥವ್ರು ಕೇಳಬೇಕು, ಯಾವಾಗಲಾರ ಸಿಗ್ತಾರೆ ಇಂಥವ್ರು ಅಲ್ಲೊಬ್ರು ಇಲ್ಲೊಬ್ರು ಮಾತಾಡೋಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ. ಬಾಯಿ ಬಿಟ್ಟ ಅಂದರೆ ನಾನು, ನನಗೆ, ನಂದು, ನಾನು ಅದು ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟೆ, ನಾ ಇದು ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟೆ, ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟೆ, ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟೆ, ಹಿಂಗೆ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟೆ, ನಾನು 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 ತಲೆ ತಿರುಗಿಸ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. I, me, mine, I, me, mine. His whole vocabulary will revolve around I. I did this, I did that, put my name here. I am the center of attraction. Very, very selfish mind. ಮಾತಾಡೋಕ್ಕೆಲ್ಲ ಚಂದವಾಗಿ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ, ಆದರೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದೆಲ್ಲ ಸ್ವಾರ್ಥ ಕೆಲಸ. ಫಸ್ಟ್ ಬಂದು ಸ್ಟೇಜ್ ಮೇಲೆ ನಿಂತ್ಕೋತಾರೆ, ಏನು ಮಾಡದೇ ಇದ್ರು ಇಂಥವ್ರು ಸಿಗ್ತಾರೆ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಎ ಸೆಲ್ಫಿಶ್ ಪರ್ಸನ್. If society has more number of these selfish people, that society will slowly collapse. Because everyone is selfish, nobody will like to give, everyone wants to take. How is it possible? So from selfishness, we have to rise to humanity. Manushatva kelbeku. Pashutva se manushatva. How do you rise? Swami Vivekananda's guru, Sri Ramakrishna Paramahamsa, he would say, he only is a human being whose mind has awakened to higher thoughts, higher ideals. In Bengali he says, Jar mon hosh hoyeche shei manush. ಯಾರ ಮನಸ್ಸು ಎಚ್ಚೆತ್ತಿದೆಯೋ ಅವನೇ ಮನುಷ್ಯ. ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಎಚ್ಚೆತ್ತಿದೆ? ಉನ್ನತ ಆಲೋಚನೆಗಳಿಗೆ, ಉನ್ನತ ಆದರ್ಶಗಳಿಗೆ. ಉನ್ನತ ಆಲೋಚನೆ ಇದೆಯಾ, ಉನ್ನತ ಆದರ್ಶಗಳಿದೆಯಾ, ಆಗ ನೀನು ಪಶುತ್ವದಿಂದ ಮನುಷ್ಯತ್ವಕ್ಕೆ ಏಳ್ತಾ ಇದೆಯಾ. ಉನ್ನತ ಆಲೋಚನೆ ಇಲ್ಲ, ಉನ್ನತ ಆದರ್ಶ ಇಲ್ಲ, ಸಿರಿವಂತ, ಬುದ್ಧಿವಂತ, ಸುಂದರಾಂಗ ಪಶು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಸ್ವಾರ್ಥಿ ಆದ್ರಿಂದ ಅವನು ಭ್ರಷ್ಟ. ಅದಕ್ಕೆ ವಿವೇಕಾನಂದರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಇಫ್ ಎ ಮ್ಯಾನ್ ವಿತ್ ಎನ್ ಐಡಿಯಲ್ ಮೇಕ್ಸ್ 1000 ಮಿಸ್ಟೇಕ್ಸ್, ಎ ಮ್ಯಾನ್ ವಿತೌಟ್ ಎನ್ ಐಡಿಯಲ್ ವಿಲ್ ಮೇಕ್ 50,000 ಮಿಸ್ಟೇಕ್ಸ್. 1000, 50,000. Difference will be like that. I have an ideal, but I have weakness. I make mistakes. This fellow has no ideal at all. ಆದರ್ಶವೇ ಇಲ್ಲ ಇವನಿಗೆ. 50,000 ತಪ್ಪಾಡ್ತಾನೆ, ಖುಷಿಯಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಇನ್ನು ಡಿಪೆಂಡ್ ಮಾಡ್ಕೋತಾನೆ, ಏನ್ ತಪ್ಪು ಅಂತಾನೆ. ಅಂತವ್ರು ಇರ್ತಾರೆ ಭಂಡ್ರು, ಕೆಲವರು ಭಂಡ್ರು ಅಂತೀವಿ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಅಂತವ್ರನ್ನ. ಭಂಡ ನನ್ನ ಮಗ ಅಂತಾರೆ. ತಪ್ಪು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಅದನ್ನ ಎದೆ ಚಚ್ಕೊಂಡು ಹೇಳ್ತಾನೆ, ತಪ್ಪು ಏನಂತೆ ಅಂತಾನೆ. ಅದು ಆದರ್ಶ ಇಲ್ಲದ ವ್ಯಕ್ತಿ. To rise from animality to humanity, we have to control our senses, our body. Atma samyama, atma nigraha antivu adana. Unless you control this animal called human body and the senses, you will live and die like an animal. If you want to rise to the humanity level, manushatva level, then you have to control the body and the senses. ಕುವೆಂಪು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ವಿಶ್ವಮಾನವರಾಗು ಅಂತ. ಎಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವಮಾನವ? ಇವನು ಮನುಷ್ಯತ್ವನೇ ಇಲ್ಲ ಇವನಿಗೆ. ವಿಶ್ವಮಾನವ ಎಲ್ಲೇನಾಗ್ತಾನೆ ಅವನು? ಮನುಷ್ಯತ್ವ ಬಂದ್ರೆ ತಾನೆ ಮುಂದೆ ವಿಶ್ವಮಾನವನಾಗೋದು. ಹೌ ಟು ಐ ರೈಸ್? ಕಂಟ್ರೋಲ್
ದಿ ಸೆನ್ಸಸ್ ಅಂಡ್ ದಿ ಬಾಡಿ. ಸ್ವಾಮಿಗಳು ಇನ್ನೇನು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಸುಮ್ಮನೆ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಅಂತಾರೆ ಅಂತ ಅನ್ಬೇಡಿ. ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಅಂದರೆ ಸುಖ ಪಡಬಾರ್ದು ಅಂತಲ್ಲ. ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ದಟ್ ಯು ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಎಂಜಾಯ್ ಲೈಫ್. ಯು ಶುಡ್ ಎಂಜಾಯ್ ಲೈಫ್. ಸರ್ಟನ್ಲಿ ವಿ ಶುಡ್ ಎಂಜಾಯ್ ಲೈಫ್. ಹೌ? ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ದಿ ಎಂಡ್ ಆಫ್ ಮಹಾಭಾರತ, वेदव्यास राइट्स, वेदव्यास महर्षि वो लिखते हैं महाभारत की टुवर्ड्स एंड, with uplifted hands I am telling people, with uplifted hands I am telling people, you can enjoy artha and kama through dharma. But why are people not listening ಅಂತಾರೆ. ಕೈ ಎತ್ತಿ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀನಿ, ಅರ್ಥ ಮತ್ತು ಕಾಮವನ್ನು ಧರ್ಮದ ಚೌಕಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಅನುಭವಿಸಬಹುದು ನೀವು ಅಂತ. ಯಾಕೆ ಈ ಜನ ಕೇಳೋದೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತಾರೆ ಮಹಾಭಾರತದಲ್ಲಿ ವೇದವ್ಯಾಸ. ಅದೇ ನಮ್ಮಲ್ಲಿರೋ ಸಂಸ್ಕೃತಿ. ನೀವು ಮದುವೆ ಮಾಡ್ಕೋತಿರಲ್ಲ, ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಜನ ಅಂತಿರೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಈಗೆಲ್ಲ ಮದುವೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಮೇಲೆ ಹೆಂಡ್ತಿನ ಇಂಟ್ರಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದು ಬೇರೆ ಥರ. ಮೈ ಮಿಸ್ಸಸ್ಸು ಅಂತಾರೆ. ಅದೇನು ಮಿಸ್ಸು, ಏನು ಅಸ್ಸು, ಮಿಸ್ಸಸ್ಸು ಏನೇನೋ ಅಂತಾರೆ. ಕರಿಬೇಕಿರೋದು ಯಾನ ಎಷ್ಟೊಂದು ಜನ ಕೇಳ್ತೀವಿ, ಒಬ್ರು ಇಬ್ರು ಕೇಳೋರಲ್ಲ. ಹೌ ಡು ಯು ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಯುವರ್ ವೈಫ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ, ಮೈ ವೈಫ್, ಮೈ ಮಿಸ್ಸಸ್, ಇನ್ನೊಂದು ಏನೋ ಪದಗಳು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿಲಿರೋದು ಧರ್ಮಪತ್ನಿ. ಧರ್ಮಪತ್ನಿ, ಧರ್ಮದ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗುವವಳವಳು ಧರ್ಮಪತ್ನಿ. ಈಗ ಅವಳಿಗೆ ಧರ್ಮ ಇರಲ್ಲ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಮುಂಚಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿದ್ದು ಧರ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಇರ್ತಿತ್ತು. ಈಗ ಅವಳು ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾಳೆ, ಇವನು ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾನೆ, ಇಬ್ರು ಕಾಂಪಾಸು ಕೆಟ್ಟೋಗಿರುತ್ತೆ. ಆದರೆ ಅದೊಂದು ಕಲ್ಚರ್ ಇತ್ತು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ, ಸಂಸ್ಕೃತಿ. ಪಶುತ್ವದಿಂದ ಮನುಷ್ಯತ್ವಕ್ಕೆ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಆ ಸಂಸ್ಕಾರಗಳನ್ನ ಭದ್ರವಾಗಿ ಇಟ್ಕೋತಿದ್ಲು ಆ ಹೆಣ್ಣು. ಅವಳು ಹಣದಿಂದ ಓಡೋಗ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಅವನು ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಇವಳು ಧರ್ಮವನ್ನು ಇಟ್ಕೋತಿದ್ಲು. ಧರ್ಮ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಯಜಮಾನರನ್ನ ಧರ್ಮದ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಿದ್ಲು. ಅದು ಧರ್ಮಪತ್ನಿ ಕೆಲಸ. ಧರ್ಮ. ಫ್ರಮ್ ಅನಿಮ್ಯಾಲಿಟಿ ಟು ಹ್ಯುಮ್ಯಾನಿಟಿ ಐ ರೈಸ್ ಬೈ ಕಂಟ್ರೋಲಿಂಗ್ ದಿ ಅನಿಮಲ್ ಇನ್ ಮೀ. So many people now in modern society, they think it is very fashionable to express the animality. ಕೂಗೋದು. ನಮ್ಮ ಹುಡುಗರು ನೋಡ್ತೀವಲ್ಲ, ಕಾಲೇಜ್ ಹುಡುಗರು ಸುಮ್ಮನೆ ಕೂಗೋದು, ಹುಚ್ಚುಚ್ಚಾಗಿ ಕೂಗೋದು, ಬಟ್ಟೆ ಹುಚ್ಚುಚ್ಚಾಗಿ ಹಾಕೊಳ್ಳೋದು. ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಮಾಡರ್ನಿಟಿ. ಬಟ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಜಸ್ಟ್ an expression of animality. A cultured society is that which keeps the animal under control and awakens the humanity. Now, to rise to this humanity, I have to control the animal by controlling the senses and by using viveka vichara, the power of reasoning. ಯಾವುದು ಸರಿ ಯಾವುದು ತಪ್ಪು ಒಳ ಮನಸ್ಸು ಹೇಳುತ್ತೆ, ಆ ಹೇಳಿದ್ದನ್ನ ಕಂಡು ಕೇಳಿಸ್ಕೊಂಡು ಪಾಲಿಸಿ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರೈಸ್ ಫ್ರಮ್ ಅನಿಮ್ಯಾಲಿಟಿ ಟು ಹ್ಯುಮ್ಯಾನಿಟಿ. ಮನುಷ್ಯತ್ವಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ that doesn't mean he becomes very great person when he comes to manushatva. He is still a selfish person, but there is a difference. At the animality level, it is pure and pure selfishness. I, me, mine. At the humanity level, there is a difference. One of our presidents, Swami Ranganathananji Maharaj, he used to call this enlightened selfishness. Enlightened selfishness. What is enlightened selfishness? This person still says, me first, but he will also include the other person. I and you ಅಂತನೆ. ನಾನು ನೀವು ಅನ್ಲಿಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ನಾನು 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 ಅಂತ ಇದ್ದವನು ನಾನು ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಅನ್ಲಿಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ವಿಸ್ತಾರ ಆಗುತ್ತೆ ಅವನ ಹೃದಯ, ಬುದ್ಧಿಯಲ್ಲ ಹೃದಯ. ದೇರ್ ಇಸ್ ಅನ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾನ್ಷನ್ ಆಫ್ ಹಾರ್ಟ್ ವೇರ್ ಹಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಸೇಯಿಂಗ್ ಐ ಅಂಡ್ ಯು ಆಲ್. ಆಸ್ ಹಿ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಮೋರ್ ಅಂಡ್ ಮೋರ್ ಥಿಂಕಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ ದಿ ಗುಡ್ ಆಫ್ ಅದರ್ಸ್, ಹಿಸ್ ಮೈಂಡ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಕ್ಲೀನ್. ಮನಸ್ಸು ಶುದ್ಧವಾಗುತ್ತೆ. ಮನಸ್ಸು ಶುದ್ಧವಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಇದನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು, ಮನಸ್ಸು ಅಪವಿತ್ರವಾಗೋದು ಹೇಗೆ ಅಂತ. ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದರು ಒಂದು ಮಾತಿದೆ, ಸೆಲ್ಫಿಶ್ನೆಸ್ ಈಸ್ ದಿ ಚೀಫ್ ಸಿನ್ ಅಂತಾರೆ ವಿವೇಕಾನಂದರು. ಸ್ವಾರ್ಥವೇ ಪರಮ ಪಾಪ. ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಮವನ್ನು ಪಾಪ ಅಂತ ಹೇಳಲ್ಲ, ಅದು ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಮಾತಲ್ಲ. ಅದು ಸ್ವಾರ್ಥವೇ ಪರಮ ಪಾಪ. Selfishness is the chief sin. If you are selfish, you are a sinner. Why? You have the opportunity to grow at the speed of an aeroplane and you are growing like an ordinary bullock cart. You are selfish, your evolution is so slow. You have failed yourself as a human being. Selfishness is the chief sin. That's why he has another definition of God. There are so many definitions of God. This definition nobody else will have given. Vivekananda says, unselfishness is God.
Unselfishness is God. That means the more and more I become unselfish, the inner divinity will manifest, will reflect in my mind. ಎಷ್ಟೆಷ್ಟು ನಾನು ನಿಸ್ವಾರ್ಥಿ ಆಗ್ತೀನೋ, ನಿಸ್ವಾರ್ಥಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಪರರ ಹಿತ, ಪರರ ಸುಖ, ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಶ್ರಮಿಸ್ತೀನೋ ಅಷ್ಟಷ್ಟು ನನ್ನ ಮನಸ್ಸು ಪರಿಶುದ್ಧವಾಗುತ್ತೆ. ಮನಸ್ಸು ಪರಿಶುದ್ಧವಾಯಿತು ಅಂದ್ರೆ ಒಳಗಿರುವ ದೈವತ್ವ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿತವಾಗುತ್ತೆ. The inner divinity is reflected in the mind when the mind becomes more and more unselfish. Now, I have come to this humanity level. I have started thinking about the good of others, working for the good of society. That mind becomes more and more pure. I move from I and you to very soon, I don't know how, you and me. Idu switch agibidutte. This person, instead of telling I, he comes to I and you, and now he comes to a stage where he says you and me, you and me. ಮೊದಲು ನೀವು ನಾನು, ನೀವು ನಾನು, ನೀವು ನಾನು. ಆ ನೀವು ನಾನು ಅನ್ನಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದಾಗ ಇಂಥ ಸಜ್ಜನನಾಗ್ತಾನೋ ನೋಡಿ. ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಇದಿರಲ್ಲ, ಇವರೆಲ್ಲ ಅವರೇ. ಆಲ್ ದೀಸ್ ಫ್ರೀಡಮ್ ಫೈಟರ್ಸ್, ದೇ ಆರ್ ನಾಟ್ ಹಿಯರ್ ಜಸ್ಟ್ ಬಿಕಾಸ್ ದೇ ಫಾಟ್ ಫಾರ್ ಫ್ರೀಡಮ್. ದೇ ಆರ್ ಹಿಯರ್ ಬಿಕಾಸ್ ದೇ ಆರ್ ರೋಲ್ ಮಾಡೆಲ್ಸ್ ಫಾರ್ ಅನ್ಸೆಲ್ಫಿಶ್ನೆಸ್. ದೇ ಆರ್ ರೋಲ್ ಮಾಡೆಲ್ಸ್ ಫಾರ್ ಸ್ಯಾಕ್ರಿಫೈಸ್. ವಾಟ್ ಡಿಡ್ ದೇ ಸ್ಯಾಕ್ರಿಫೈಸ್? ದೇ ಸ್ಯಾಕ್ರಿಫೈಸ್ ದೇರ್ ಸೆಲ್ಫಿಶ್ನೆಸ್. ಏನು ಅವ್ರು ತ್ಯಾಗ ಮಾಡಿದ್ದು? ಅವರ ಸ್ವಾರ್ಥವನ್ನು ತ್ಯಾಗ ಮಾಡಿದ್ರು. ಯಾರಿಗೋಸ್ಕರ ತ್ಯಾಗ ಮಾಡಿದ್ರು? ಜಗತ್ತಿನ ಹಿತಕ್ಕೆ, ಸಮಾಜದ ಹಿತಕ್ಕೆ, ಭಾರತದ ಹಿತಕ್ಕೆ ಅವರ ಸ್ವಾರ್ಥವನ್ನು ತ್ಯಾಗ ಮಾಡಿದ್ರು. ಅವರು ದುಡ್ಡು ಮಾಡ್ಬೋದಿತ್ತು, ಇಲ್ಲ, ನನ್ನ ಅಕ್ಕಪಕ್ಕ ಇರೋ ಜನ, ನಮ್ಮ ಸಮಾಜದ ಜನ ಚೆನ್ನಾಗಿರಲಿ ಅಂತ ಸ್ವಾರ್ಥ ತ್ಯಾಗ ಮಾಡಿದ್ರಲ್ಲ. ದಟ್ ಇಸ್ ವೈ ವಿ ಹೋಲ್ಡ್ ದೆಮ್ ಆಸ್ ರೋಲ್ ಮಾಡೆಲ್ಸ್. ದೆನ್ ದಿಸ್ ಪರ್ಸನ್, ಆಸ್ ದಿಸ್ ಮೈಂಡ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಪ್ಯೂರ್, his inner divinity will reflect in the mind. At the animal level, it is an instinct driven life. Please understand this. ಪಶುತ್ವ ಲೆವೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ಸ್ಟಿಂಕ್ಟ್ ಡ್ರಿವನ್ ಲೈಫ್. ತೀಟೆ ಕರೆದಂಗೆ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಮಾಡ್ತಾವಲ್ಲ, ಅದೇ ತರ ಇವನು ಮಾಡ್ತಾನೆ. ತೀಟೆ ಕರೀತು ಮಾಡಿಬಿಡ್ತಾನೆ, ಏನೋ ತೀಟೆ ಕರೀತು ಏನೋ ತಿಂದು ಬಿಡ್ತಾನೆ. ಪಶುತ್ವ. ಅಟ್ ದಿ ಹ್ಯುಮ್ಯಾನಿಟಿ ಲೈಫ್, ಮನುಷ್ಯತ್ವ ಲೈಫ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ರೀಸನ್ ಡ್ರಿವನ್ ಲೈಫ್. ವಿಚಾರ ಇರುತ್ತೆ. ಹಿ ವಿಲ್ ಥಿಂಕ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ರೈಟ್, ವಾಟ್ ಈಸ್ ರಾಂಗ್, and then he will act. It is a reason driven life, manushatva level. At the divine level, it is intuition driven life. It is a life led by intuition. So this journey from instinct through reason to intuition is what we call spiritual life, spiritual journey. Spirituality ಅಂದ್ರೆ ಸುಮ್ಮನೆ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೋ ಮಸ್ಜಿದ್ಗೋ ಚರ್ಚ್ಗೋ ಹೋಗೋದಲ್ಲ. ಹೋಗಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇವರು? ದೇವ್ರ ಮುಂದೆ ಇಷ್ಟುದ್ದ ಒಂದು ಲಿಸ್ಟ್ ಇಡ್ತಾರೆ. ನನ್ನ ಮಗಳಿಗೆ ಗಂಡ ಕೊಡಿಸು, ನನ್ನ ಮಗನಿಗೆ ಕೆಲಸ ಕೊಡಿಸು, ನನಗೆ ಆರೋಗ್ಯ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡು. ಲಾಂಗ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಬಿಫೋರ್ ಗಾಡ್. ಅದನ್ನ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ದೇವ್ರ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಅನ್ನೋದು. ಅದು ಪ್ರಾರ್ಥನೆನ ಅದು? ಯಾರಾದರೂ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಅಪ್ಪ ದರ್ಶನ ಕೊಡು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದೀರಾ? ಯಾರು ಕೇಳಲ್ಲ. ದೇವ್ರ ದರ್ಶನ ಕೊಡು ಅಂತ. ಬಾಲಾಜಿ ದರ್ಶನ ನೋಡ್ಕೊಂಬಿಟ್ಟು ಒಳ್ಳೆ ದರ್ಶನ ಆಯಿತು ಅಂತಾರೆ. ಏನು ದರ್ಶನ ಆಗಿತ್ತು? ಅಲಂಕಾರ ದರ್ಶನ ಆಯಿತು. ದೇವ್ರ ದರ್ಶನ ಆಯ್ತೇನಲ್ಲಿ? So really, I have to evolve from this instinct-driven life to intuition-driven life through the path of reason. Whatever helps me to rise from animal to humanity to divinity, that is called religion. And there are so many paths for it. It cannot be there will be only one path for the whole of mankind. Each one of us, according to our temperament, we will find some way. In general, they say there are 4 paths. Swami Vivekananda talks of 4 paths for evolving from animality to humanity to divinity. First is Gnana Marga, the path of knowledge. Shankaracharya ಇದಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಆದರ್ಶ ಪುರುಷರು. The path of knowledge, meticulously with his most fine intellect, he will discriminate what is right, what is wrong, what is true, what is false. ಜ್ಞಾನ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಬುದ್ಧಿಯ ವಿಚಾರದಿಂದ ಯಾವುದು ಸತ್ಯ ಯಾವುದು ಅಸತ್ಯ ಅನ್ನೋ ಬೇರ್ಡಿಸಿ ಸತ್ಯವನ್ನೇ ಹಿಡ್ಕೊಳ್ಳೋ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಜ್ಞಾನ ಮಾರ್ಗ. ಸೆಕೆಂಡ್, ದಿ ಪಾತ್ ಆಫ್ ರಾಜಯೋಗ. ರಾಜಯೋಗದಲ್ಲಿ ಟು ದಿ ಪವರ್ ಆಫ್ ಮೆಡಿಟೇಷನ್ ಹಿ ವಿಲ್ ಅವೇಕನ್ ದಿ ಸೈಕಿಕ್ ಪವರ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಲೇಟೆಂಟ್ ಇನ್ ಸೈಡ್ ಅಸ್ ಅಂಡ್ ಹಿ ವಿಲ್ ಡಿಸ್ಕವರ್ ದಿ ಟ್ರೂತ್. ದಟ್ ಈಸ್ ರಾಜಮಾರ್ಗ. ಸಮ್ ಪೀಪಲ್ ಡೋಂಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ದಿಸ್ ಶಾರ್ಪ್ ಇಂಟೆಲೆಕ್ಟ್ ಅಂಡ್ ನೈದರ್ ಆರ್ ದೇ ವೆರಿ ಮೆಡಿಟೇಟಿವ್. ಅವರಿಗೆ ಭಾವುಕತೆ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ, ಹೃದಯವಂತಿಕೆ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ, ಎಮೋಷನಲ್ ಬೆಂಟ್ ಆಫ್ ಮೈಂಡ್. ಫಾರ್ ದೆಮ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಭಕ್ತಿ ಮಾರ್ಗ, ದಿ ಪಾತ್ ಆಫ್ ಭಕ್ತಿ, ಇಂಟೆನ್ಸ್ ಲವ್ ಫಾರ್ ಗಾಡ್. ಅದು ಭಗವಂತನ ಮೇಲೆ ಎಷ್ಟು ಪ್ರೀತಿ ಅಂದರೆ, ನಮ್ಮ ಕನಕದಾಸರೋ ಪುರಂದರದಾಸರೋ ಅಂಥದ್ದೊಂದು ಪ್ರೀತಿ ಇತ್ತು ಅಂದರೆ
ಆ ಸರಿ ತಪ್ಪು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಕಿಲ್ಲ. ಭಗವಂತ ಕೈ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಸರಿಯಾದ ದಾರಿಲೇ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾನೆ ಅವ್ರನ್ನ. ದಟ್ ಇಸ್ ದಿ ಪಾತ್ ಆಫ್ ಭಕ್ತಿ ಮಾರ್ಗ. ಬಟ್ ಐ ಡೋಂಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಇಂಟೆಲೆಕ್ಚುಯಲ್ ದಟ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಪವರ್, ನೈದರ್ ಆರ್ ಮೈ ಸೈಕಿಕ್, ನೈದರ್ ಐ ಮೈ ವೆರಿ ಡಿವೋಷನಲ್. ಕರ್ಮ ಮಾರ್ಗ, ದಿ ಪಾತ್ ಆಫ್ ಕರ್ಮಯೋಗ. ಕರ್ಮಯೋಗ ನಾನು ಮಾಡುವ ಕೆಲಸದಿಂದಲೇ ಪಶುತ್ವದಿಂದ ಮನುಷ್ಯತ್ವ, ಮನುಷ್ಯತ್ವದಿಂದ ದೈವತ್ವಕ್ಕೆ ನಾನು ಬರ್ಬೋದು. ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಪ್ಲೀಸ್. 4 paths for rising from animality to humanity to divinity. पशुत्व से मनुष्यत्व, मनुष्यत्व से दैवत्व उठने के लिए 4 मार्ग. ज्ञान मार्ग और ज्ञान योगा, राजयोगा मार्ग, भक्ति योगा, and last karma yoga. Last doesn't mean lowest. Fourth one. Don't think karma yoga is below. Karma yoga is the 4th path, the path of action. I'll be sharing some thoughts. I have given you a long introduction. Without this introduction, you won't understand Karma Yoga. And what should I do? Why should I do Karma Yoga? अरे भगवान से हमारा कोई लगान नहीं है, भगवान को हम मानते नहीं है, तो क्या करना है कर्म योग? भगवान के नहीं मानने से भी चलता है. तुमको पशुत्व जीवन अगर पसंद है, पशु रहो. ना मनुष्यत्व लेवल को आना है तो कर्मयोग प्रैक्टिस करो. मनुष्यत्व भी और ऊपर कुछ है. प्रैक्टिस करके देखो, तुम्हारा मन ऊपर जाएगा. But there are some people who take pleasure in the animal senses. They will not understand, they will not come here also. वो आएंगे भी नहीं यहाँ. ये क्या कर्म योग, मैं अच्छा ही हूँ, बेकार की बात. So we don't have to think about them. We have come here, we are interested in understanding what is this. See, I can live this life like an animal. It is a pleasure, physical pleasure. ನಮ್ಮದು ತಿರುಪತಿ ಲಡ್ಡು, ನನಗೆ ಲಡ್ಡು ಇಷ್ಟ, ಅದಕ್ಕೆ ಲಡ್ಡು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಯಾವಾಗಲೂ. ತಿರುಪತಿ ಲಡ್ಡು ಐ ಈಟ್. ನೀವು ತಂದುಕೊಟ್ರಿ ತಿರುಪತಿ ಲಡ್ಡು, ತಗೊಳ್ಳಿ ಸ್ವಾಮಿಗಳೇ ಅಂತ. ಎಷ್ಟೊತ್ತಿರುತ್ತೆ ಆ ಸುಖ? ಒಳ್ಳೆ ರುಚಿ ಇರುತ್ತೆ ತಿರುಪತಿ ಲಡ್ಡು. ಎಷ್ಟೊತ್ತಿರುತ್ತೆ? ನಾಲ್ಗೆ ಮೇಲಿರೋವರೆಗೂ ಇರುತ್ತೆ. ದಿ ಪ್ಲೆಷರ್ ಆಫ್ ದಿ ಲಡ್ಡು ಈಸ್ ಓನ್ಲಿ ಆಸ್ ಲಾಂಗ್ ಆಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಆನ್ ಮೈ ಟಂಗ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ಮೆಮೊರಿ. ಬಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟೆಡ್ ಸಮ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಇನ್ ರೈಲ್ವೇಸ್, very successful. Your team, whole team has executed a project, very successful. How long is that joy? Long. Whenever you remember, you have satisfaction. ಏನೋ ಒಂದು ಮಾಡಿದ್ವಪ್ಪ ನಾವು, ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಾಯ್ತದು. It helped so many. In railways, it became a landmark. There is a deep satisfaction. As an officer, as a railway lineman, I contributed something. There is a deeper sense of satisfaction, self-fulfillment ಅಂತಾರೆ ಅದನ್ನು. That comes at the Manushatva level. Third is divinity, Daivatva level. It doesn't come from outside. Daivatva level is discovering the joy which is my true nature. Sat Chit Ananda. मेरा निज स्वरूप है आनंद स्वरूप. उस आनंद स्वरूप का खोज करने का जो प्रयास है उसको बोलते हैं आध्यात्मिक प्रयास. I have to turn inside and discover my very nature is bliss. At both the animal level and the human level, I have to put efforts. And it has to come from outside. But at the divinity level, I discover Atmaswarupi, my real nature is bliss. So this progression is the goal of human life. Discovering my true nature is the goal of human life. How to do? 4 paths. And now I'll discuss something about Karma Yoga. One of those 4 paths. Now to understand this Karma Yoga, I'll give you one more background. सब जानते हैं, but sometimes there will be no clarity because we will not have thought deeply on this point. Now, if I ask, I won't ask you because it's not a platform. If there is a question, what is karma? Action. What is action? What happens in action? Karma andre ಏನಾಗುತ್ತಲ್ಲಿ? If you ask that question, you see, I had my food yesterday. I had my lunch in the afternoon, a little snacks in the evening. I had tender coconut also in your office. What did I take? I took food. That food, my stomach converted into energy. And that energy I am expressing by standing on my feet and speaking. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತದೆಲ್ಲ? ಪ್ರಕೃತಿ ಆಹಾರ ಕೊಡ್ತು, ಆ ಆಹಾರನ ನಾನು ತಿಂದೆ, ಅದನ್ನು ಪಚನ ಮಾಡಿ ಇವಾಗ ಶಕ್ತಿ ಬಂತು ನನಗೆ, ಕಾಲುಗಳಿಗೆ ಕೈಗಳಿಗೆ ಮಾತಾಡಲಿಕ್ಕೆ. ಆ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೊಂಡು ನಾನು ವಿಚಾರವನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಮಂಡನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಷ್ಟೇ. ಯು ಆಲ್ಸೋ ಹ್ಯಾಡ್ ಫುಡ್ ಎಸ್ಟರ್ಡೇ, ಟುಡೇ, ದಟ್ಸ್ ವೈ ಯು ಆರ್ ಹಿಯರ್ ಅಟೆಂಡಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಲೆಕ್ಚರ್.
Where did we get this energy? Energy came from Prakriti, nature. Same energy Prakriti has given you, has given me, has given them, is giving every living being on this earth. Prakriti is giving that energy, nature, through the food we eat. Now, there is no difference in the energy given by nature. If you eat one banana, you will get the same energy that I will also get. There is no difference in that. But how you are using that energy, there is a big difference in that. ಇದನ್ನು ಕ್ಲೀನಾಗಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಇಲ್ಲ ಸಿಗಲ್ಲ ನಾ ಹೇಳೋ ಪಾಯಿಂಟು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಪ್ರಕೃತಿ ಕೊಡೋ ಎನರ್ಜಿ ಎಲ್ರಿಗೂ ಸೇಮ್, ಆದರೆ ಅದನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೋತೀವಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ವ್ಯತ್ಯಾಸ. I have received energy, he has received energy, that person also has received energy. This person, he is a doctor, surgeon. ಆ ಎನರ್ಜಿನ ಅವನು ಆಪರೇಷನ್ ಮಾಡಿ ಜೀವ ಉಳಿಸ್ತಾನೆ. He is using that energy given by Prakriti to save a life. ಇಲ್ಲೊಬ್ಬ ಇದ್ದಾನೆ ಮರ್ಡರರ್. He is also taken the same energy from Prakriti, but he is using that energy to kill someone. Two ways in which they have used energy, same energy given by nature. ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಇಬ್ರು? ರೂಪಾಂತರಗೊಳಿಸಿದ್ರು. They reshaped energy received from nature. This is the point. Every one of us, every moment, we are reshaping the energy we have received from nature. That's all we are doing. If you have not eaten food for 5 days, you and I will not be sitting here. We'll be in some hospital. Without that energy given by nature, we cannot work even for a single day. Thinking is also energy. Feeling is also energy. Talking is energy. Walking is energy. Everything depends on energy. And that energy is come from this nature, Prakriti. This body was given by my parents. They got energy from Prakriti. So everything depends on Prakriti. Prakriti, nature has given me energy. I am just reshaping it. रूपांतर कर रहा हूं. जो प्रकृति से मुझे शक्ति मिला, वो शक्ति का रूपांतर कर रहा हूं. बस. What kind of रूपांतर are you doing? It depends on your level of awareness. If you are living at an animal level, your transformation of energy will be very gross, full of selfishness, pettiness, crookedness, fighting, me first. That will be the ರೂಪಾಂತರ which an animal level existence will do. If someone has come to the humanity level, ಮನುಷ್ಯತ್ವ ಲೆವೆಲ್ಗೆ ಯಾವನು ಬಂದಿರ್ತಾನೋ ಅವನು ಶಕ್ತಿ ರೂಪಾಂತರವನ್ನ ಬೇರೆ ರೀತಿ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಈಗ ನೀವು ಎಷ್ಟೊಂದು ಜನ ಬಳಗದವರೆಲ್ಲ ಸೇರಿ ಇದೆಲ್ಲ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ. ಮಾಡಬೇಕಿರ್ಲಿಲ್ಲ, ಸಂಬಳ ಸಿಗ್ತಿಲ್ಲ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಇದರಿಂದ. ಇಲ್ಲ, ಏನೋ ಒಂದು ಮಾಡಬೇಕು. ನಮ್ಮ ಸಮಾಜ, ನಮ್ಮ ಕಂಪನಿ, ನಮ್ಮ ಜಾಗ, ನಮ್ದು ಏನೋ ಒಂದು ಇರಬೇಕು, ಕಾಣಿಕೆ ಕೊಡುಗೆ. ಅದು ಮನುಷ್ಯತ್ವ. I do something without calculating what will I get back in interest. Pashutva level person will always calculate. If I give this, what will I get in return? ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ ರಿಟರ್ನ್ ಅಂತಾನೆ ಪಶುತ್ವ ಲೆವೆಲ್ ಫೆಲೋ. ಮನುಷ್ಯತ್ವ ಲೆವೆಲ್ ಫೆಲೋ will not even get that idea. He says, please take, be happy. Swami Vivekananda says, be good, do good. That is the ideal. Be good, do good. That is the simplest ideal. Be good and do good. Be good means what? I cannot be good at animal level. I have to rise and struggle and rise to at least the Manushatva level. Only then will I be able to do real good. We have so many leaders. Let us not talk about our politicians. It is coming now, elections. Even otherwise, there are leaders who say, oh, I am here leader to do good. Do good to himself. ಸೈಕಲಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದವನು ಇವತ್ತು ಮರ್ಸಿಡಿಸಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾನಂತೆ. ಅವನೇ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಷ್ಟೇ ಒಳ್ಳೆತನ. ಅವನು ಸ್ವಾರ್ಥದಲ್ಲಿರೋನು ಯಾವತ್ತೂ ಒಳ್ಳೆ ಲೀಡರ್ ಅಲ್ಲ. ಪಶುತ್ವದಲ್ಲಿರೋನು ಮನುಷ್ಯತ್ವಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ರೇನೆ ಅವನು ಲೀಡರ್ ಆಗೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ. ಸೊ ದಿಸ್ ಕರ್ಮ ಮೀನ್ಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಓನ್ಲಿ ರೀಶೇಪಿಂಗ್ ಆಫ್ ಎನರ್ಜಿ. ಸಿಂಪ್ಲೆಸ್ಟ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಆಫ್ ಕರ್ಮ. ಎವ್ರಿ ಒನ್ ಆಫ್ ಅಸ್ ವಿ ಆರ್ ರೀಶೇಪಿಂಗ್ ಎನರ್ಜಿ. ವಾಟ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ರೀಶೇಪಿಂಗ್ ಡಿಡ್ ಯು ಡೂ ಟುಡೇ? ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಆಸ್ಕ್ ಅವರ್ ಸೆಲ್ಸ್. ಯು ಏಟ್ ಸೋ ಮಚ್ ಫುಡ್. ಬೆಳಗ್ಗೆ ತಿಂಡಿ ತಿಂದು, ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಊಟ ಮಾಡಿ, ಸಂಜೆ ತಿಂದು, ರಾತ್ರಿ ತಿಂದು, ಅಷ್ಟೊಂದು ಪ್ರಕೃತಿಯಿಂದ ತಗೊಂಡು ಏನು ರೀಶೇಪ್ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಹಿಂದಕ್ಕೆ? ಏನು ಕೊಟ್ಟೆ? ಕೊಟ್ಟ್ಯಾ ಏನಾದರೂ? ಕೊಡ್ಲಿಲ್ವಾ? ದೆನ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಎ ನೆಗೆಟಿವ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್. ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಗಿವ್ ಬ್ಯಾಕ್. ಕೊಡ್ಲಿಲ್ವಾ? ಪ್ರಕೃತಿ ಹೊಡೆದು ಕಿತ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಲಾಯರ್ ಬಿಲ್ಲು, ಮೆಡಿಕಲ್ ಬಿಲ್ಲು ಹಾಕಿ ಕಿತ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಕೊಟ್ಟರೆ ಸರಿ, ನಾನೇ ತಗೊಂಡಿದ್ದು ಕೊಡಬೇಕು. The whole universe is in a cycle of give and take.
In the Bhagavad Gita, Sri Krishna calls it Yagna Chakra. Yagna Chakra. The whole universe is taking and giving, taking and giving. But this special animal called human being, this is the only animal which says, I will take more, I will give very little. ಇಷ್ಟು ಹುಲ್ ತಿಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಇಷ್ಟೇ ಹಾಲು ಕೊಡುತ್ತಂತೆ. ಅಂತ ಜಾತಿ ಇರೋ ಮನುಷ್ಯ ಪ್ರಾಣಿ ಒಬ್ಬನೇ. ಓನ್ಲಿ ಅನಿಮಲ್ ಹೂ ಡಸ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದಿ ಹ್ಯೂಮನ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ಅನಿಮಲ್. इतना लेता हूं थोड़ा देता हूं. Selfishness. How do I become a greater person? It all depends on how do I reshape my energy. This reshaping energy is what we call karma yoga. If I do it for my own good, it is called selfish work. That reshaping is a very bad reshaping. ಅಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ವಾಪಸ್ ಕೊಡಬೇಕು ಯಜ್ಞ ಚಕ್ರದಲ್ಲಿ. ಅದು ಬಿಗಿನ್ ಹೆಂಗಾಗುತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾ? ಗಿವ್ ಅಂಡ್ ಟೇಕ್. ನೀವು ಇಂಗ್ಲೀಷಲ್ಲಿ ಇದು ಬಂದಿರುತ್ತಲ್ಲ, ಗಿವ್ ಅಂಡ್ ಟೇಕ್ ಅಂತ. ಎಲ್ಲಾದರೂ ಟೇಕ್ ಅಂಡ್ ಗಿವ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದೀರಾ? ಇಲ್ಲ. ಆದರೆ ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಟೇಕ್ ಅಂಡ್ ದೆನ್ ಗಿವ್ ಅಂತಾರೆ. ಇಫ್ ಯು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ವಾಟ್ ಐ ಸೇ, ದೇ ವಿಲ್ ಸೇ ಇದೆಲ್ಲ ಸ್ವಾಮೀಜಿಗಳು ಸರಿ, ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಅಲ್ಲಪ್ಪ ಅಂತಾರೆ. ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ಲು ಕೂಡ ಇವರೆಲ್ಲ ಅಂತವ್ರೆ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್. They were all practical. Second time when Swami Vivekananda went to America, he told these Swamis and Brahmacharis of Belur Math, our headquarters, Swami Vivekananda told them, what I want is immense idealism with immense practicality. I want this combination. Immense idealism, immense practicality. ಆದರ್ಶ ಇಟ್ಕೋ, ಗಟ್ಟಿಗಿಟ್ಕೋ ಆದರ್ಶ, ಅಷ್ಟೇ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಆಗಿರಬೇಕು. ಎರಡರ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್. This is possible, it is possible. When we more people struggle to bring this combination, immense idealism with immense practicality, that company, that institution, that society will become a Ramarajya. Ramarajya ಆಗೋದು ಆವಾಗಲೇ. ಅಂತ ಜನ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಬೆಳಿಬೇಕು. So karma is reshaping of energy. That reshaping can be done for selfishness, it can be done for the good of others. If I do this for the good of others, then that is called karma yoga. Karma yoga is reshaping energy for the good of others. Bhagavan Buddha excellent ಒಂದು phrase ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಬಹುಜನ ಹಿತಾಯ ಬಹುಜನ ಸುಖಾಯ. ಬುದ್ಧ ಹೇಳೋ ಮಾತು, ಬಹುಜನ ಹಿತಾಯ ಬಹುಜನ ಸುಖಾಯ. Whatever I do should be for the good of the maximum number of people. ಏನೇ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದ್ರು, ಏನೇ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ರು ಹೆಚ್ಚೆಚ್ಚು ಜನಕ್ಕೆ ಅದು ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಬೇಕು. ಆಗ ಅದು ನಮಗೆ ಕರ್ಮಯೋಗ ಆಗುತ್ತೆ. ಹೆಂಗೆ ಮಾಡೋದು? How do I do this? I'll present some thoughts on that and close my talk. You know, 20 minutes more. I hope I have made it clear who is a human being. Manushatva, ಪಶುತ್ವ, ಮನುಷ್ಯತ್ವ, ದೈವತ್ವ. ಇಲ್ಲಿ ಅರೇಂಜ್ಡ್ ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರೋರ್ಗೆ ಇದು ಅರ್ಥ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಬೇಗನೆ. ಫೇಸ್ಬುಕ್ ನೋಡಿ ಮದುವೆ ಆಗಿರೋರ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಲ್ಲ. जो अरेंज मैरिज किया उनको ये पता चलेगा, दे विल अंडरस्टैंड पशुत्व मनुष्यत्व दैवत्व का बात जो बोल रहा हूँ. ಜಾತಕ ಕೊಡ್ತೀವಲ್ಲ, ಅವ್ನು ನೋಡೋದು ಮೂರು. ಯಾವ ಗಣ ಅಂತ ನೋಡ್ತಾನೆ? ರಾಕ್ಷಸ ಗಣ, ಮನುಷ್ಯ ಗಣ, ದೇವಗಣ. ಮೂರು ಗಣಗಳು ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟು ಬಾಯ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಗರ್ಲ್ ಗಣಾಸ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಮ್ಯಾರಿ ದೆಮ್ ಅಂತಾರೆ. ಅದೇ ಪಶುತ್ವ ಮನುಷ್ಯತ್ವ ದೈವತ್ವ. ಅದನ್ನು ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡಿದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹೇಳಿದೆ ಕರ್ಮ ಅಂದರೆ ಏನು ಅಂತ. ಕರ್ಮ ಮೀನ್ಸ್ ಆ್ಯಕ್ಷನ್. My thinking, my feeling, my speaking, my actions, talking, everything is called karma. And what is karma? Karma is just retransforming, reshaping of energy received from Prakriti. Now I have to reshape it in such a way it becomes karma yoga and helps me to rise, evolve from animality to humanity to divinity. Why should I practice karma yoga? Because it will help you to evolve from animal to the human to the divine. You don't want to call it spiritual and religion, don't call. ಅದಲ್ಲೇನು ತೊಂದರೆನೇ ಇಲ್ಲ. Don't put the label religion and spiritual. You don't have to believe in God. Just evolve, retransform energy, you will become a saint. ದೇವ ಮಾನವನಾಗ್ಬಿಡ್ತಾನೆ. You will discover the truth just by reshaping energy in a positive way. For the ಬಹುಜನ ಸುಖಾಯ ಬಹುಜನ ಹಿತಾಯ. ಇದನ್ನು ರೀಶೇಪಿಂಗ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ one of our presidents, Swami Ranganathanji Maharaj, he uses the phrase, this thing. Each one of us, we have to become a refinery ಅಂತಾರೆ. ರಿಫೈನರಿ ಅಂದರೆ ಗೊತ್ತಲ್ವಾ? ರಿಫೈನರಿಗೆ ಏನಾಗುತ್ತಾರೆ? ಕ್ರೂಡ್ ಆಯಿಲ್ ಹಾಕ್ತಾರೆ. ಕ್ರೂಡ್ ಆಯಿಲ್ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಪ್ಯೂರ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ರಿಫೈನರಿಯಿಂದ ಕ್ರೂಡ್ ಆಯಿಲಿಂದ ಬರೋದು ವ್ಯಾಸ್ಲಿನ್ ತುಟಿಗೆ ಹಾಕೋತೀವಿ, ಕೈಗೆಲ್ಲ ಬಳ್ಕೋತೀವಿ.
ರಿಫೈನರಿ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಲೈಕ್ ದಟ್ ಈಚ್ ಒನ್ ಆಫ್ ಅಸ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಬಿಕಮ್ ಎ ರಿಫೈನರಿ. ವೆನ್ ವಿ ವರ್ಕ್ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಇನ್ ಎ ಗ್ರೂಪ್, ಇನ್ ಎ ಕಂಪನಿ, more and more people practicing Karma Yoga, that institution, that company will become a great company. It will become a great place. Why? When I am working here in railways, for example, because we are now in railways, what is happening? Whether I am an officer or a clerk or a lineman or a TT man, whatever that work I do, what am I doing? I had energy from nature, I am reshaping it in my work. I can do it selfish reason or selfish glory, or I can do it for the good of everyone. Each one of us, we are doing the same thing. So there will be an exchange of energy. Exchange of energy. This exchange of energy happens whenever we work together. Even three people working together, there is an exchange of energy. If one of them is working from the animal level, he will not do his work properly. ಅವನು ಕೆಲಸನ ಬೇರೆಯವ್ರು ತಳ್ಳಿಬಿಡ್ತಾನೆ. ತುಂಬ ನಾಜೂಕಾಗಿ ಕೆಲವರು ಜಾಣತನದಿಂದ ಎಲ್ಲರೂ ಬೇರೆಯವ್ರ ಮೇಲೆ ತಳ್ಳಿಬಿಡ್ತಾರೆ. ನಕ್ಕೊಂಡು ಮಾತಾಡ್ಕೊಂಡು ಬೇರೆಯವ್ರು ತಳ್ಳಿಬಿಡೋದು. ಇವ್ರು ಆರಾಮಾಗಿರೋದು, ತಿನ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತಾರೆ, ನಾನು ಇದೀನಿ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಅಂತ. ಇಂಥವ್ರ ಜೊತೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಯು ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ವರ್ಕ್ ವಿತ್ ಸಚ್ ಪೀಪಲ್ ಹೂ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಟೇಕ್ ದರ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ, ಹೂ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಈವನ್ ಸಿ ದರ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ. ಅಂಡ್ ಇಫ್ ದೇ ಸಿ, ದೇ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ 101 reasons ಫಾರ್ ನಾಟ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ಇಟ್. ಓ, ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ದೇ ಡಿಡ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್, ದೇ ಡಿಡ್ ಲೈಕ್ ದಟ್, ಸೊ ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಡೂ. ಇದೊಂಥರ ರೀಸನ್ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಇನ್ ಸಚ್ ಎನ್ ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿಯರ್, ಸಮ್ ಪೀಪಲ್ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಅಪ್ ಅಂಡ್ ಸೇ, ಐ ವಿಲ್ ಬಿಕಮ್ ಎ ರಿಫೈನರಿ. ಹಳೇದು ಏನೋ, ಎನ್ ಐ ಫಾರ್ ಎನ್ ಐ, ಎ ಟೂತ್ ಫಾರ್ ಎ ಟೂತ್. ಹಿಂಗೇನಾರ ನಾವು ನಂಬ್ಕೊಂಡು ಬದುಕ್ಬಿಟ್ರೆ ಯಾರಿಗೂ ಹಲ್ಲಿರಲ್ಲ, ಯಾರಿಗೂ ಕಣ್ಣು ಇರಲ್ಲ. ನೀನು ನನ್ನ ಕಣ್ ತೆಗೆದೆ, ನಾನು ಇನ್ನೊಂದು ಕಣ್ ತೆಗಿತೀನಿ, ಎಲ್ಲ ಕಣ್ ತೆಕ್ಕೊಂಡು ಕುರುಡ್ರಾಗ್ಬಿಡಬೇಕು. ರಿಫೈನರಿ ಏನು ಹೇಳ್ಕೊಡುತ್ತೆ? ಅದನ್ನೇ ಜೀಸಸ್ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು. ಎಡಗಣ್ಣೆ ಹೊಡೆದ್ರೆ ಬಲಗಣ್ಣೆ ತೋರಿಸು ಅಂತಾನೆ ಜೀಸಸ್. ಯಾಕೆ? ಜೀಸಸ್ ಒಬ್ಬ ಹುಚ್ಚಪ್ಪ ಅಲ್ಲ, ಅವನು ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟ ಫರ್ಗಿವ್ನೆಸ್. ಅವನು ಶಿಲುಬೆಗೆ ಹತ್ತಿಸ್ಬಿಟ್ರು, ಆಗ್ಲೂ ಭಗವಂತನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಜೀಸಸ್. ದೇ ನೋ ನಾಟ್ ವಾಟ್ ದೇ ಡೂ, ಫರ್ಗಿವ್ ದೆಮ್ ಫಾದರ್ ಇನ್ ಹೆವೆನ್, ಫರ್ಗಿವ್ ದೆಮ್ ಅಂತಾನೆ. ಕ್ಷಮೆ. ಯು ಗಿವ್ ಮಿ ಹೇಟ್, ಯು ಗಿವ್ ಮಿ ಪೇನ್, ಐ ಗಿವ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಫರ್ಗಿವ್ನೆಸ್. ದಟ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಇವಾಲ್ವ್ಡ್ ಫ್ರಮ್ ಅನಿಮ್ಯಾಲಿಟಿ ಟು ಹ್ಯುಮ್ಯಾನಿಟಿ. ವೆರಿ ಸೂನ್ ಮೈ ಡಿವಿನಿಟಿ ವಿಲ್ ಅವೇಕನ್. ಈ ಶಕ್ತಿ ಬರುತ್ತೆ ಈ ಎನರ್ಜಿನ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ. ಇದನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಕೆಲವು ಐಡಿಯಾಗಳನ್ನ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಇದನ್ನ ಇನ್ನೊಂದು ರೀಸನ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಯಾಕೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ. ಇದು ನಿಮ್ಮ ಕರ್ಮಯೋಗ ಟಾಪಿಕ್ ಎಷ್ಟು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಂತ ಯಾಕೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನೋಡಿ. ಒಂದು, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಯು ಟು ರೈಸ್ ಫ್ರಮ್ ಅನಿಮ್ಯಾಲಿಟಿ ಟು ಹ್ಯುಮ್ಯಾನಿಟಿ, ಡಿವಿನಿಟಿ. ಸೆಕೆಂಡ್, ಹೌ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನೋಡಿ. ಎವ್ರಿ ವರ್ಕ್ ದಟ್ ವಿ ಡೂ, ಎವ್ರಿ ಥಾಟ್ ದಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ವಿಲ್ ಲೀವ್ ಎ ಮಾರ್ಕ್ ಆನ್ ದಿ ಮೈಂಡ್. ಎವ್ರಿ ವರ್ಕ್, ನಾವು ಮಾಡುವ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕೆಲಸ, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಆಲೋಚನೆ ಮನಸ್ಸಿನ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಮಾರ್ಕ್ ಬಿಡುತ್ತೆ. ನಮ್ಮ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ಸಂಸ್ಕಾರ ಅಂತೀವಿ. ಸಂಸ್ಕಾರ ಒಂದು ಮಾರ್ಕ್ ಆನ್ ದಿ ಮೈಂಡ್. ಎವ್ರಿ ಥಾಟ್, ಎವ್ರಿ ಫೀಲಿಂಗ್, ಎವ್ರಿ ಆಕ್ಷನ್ ವಿಲ್ ಲೀವ್ ದಿಸ್ ಮಾರ್ಕ್ ಆನ್ ದಿ ಮೈಂಡ್. ಆಲ್ ದೋಸ್ impressions or samskara, all those impressions and samskaras together is what we call our character. मेरा प्रवृत्ति ऐसा है, क्यों ऐसे बना, क्या है मेरा प्रवृत्ति? जो संस्कार है मेरा मन में, whatever samskaras I have, maximum dominant samskaras, they will determine my tendency whether towards animality or humanity or divinity. Whosever tendencies are very base, he can't even hear these things. ಕೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟ ಆಗಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ. ಕೇಳಿದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಆಗಲ್ಲ, ಮೈಯೆಲ್ಲ ಪರ್ಚ್ಕೋಬೇಕು ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಅವ್ರಿಗೆ, ಇದೆಂಥದ್ದು ಇದು ಅಂತ. ಇಷ್ಟನೇ ಆಗಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ. ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಮತ್ತೆ ಕೆಳಗಡೆಗೆ ಬೀಳ್ತಾರೆ. ಅದು ಇವಾಲ್ವ್ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಟೈಮ್ ಬೇಕು ಅವ್ರಿಗೆ. ಯಾರಿಗೆ ಇದು ಇವಾಲ್ವ್ ಮಾಡುವ ಶಕ್ತಿ ಇರುತ್ತೋ ಅವ್ರು ತಿಳ್ಕೊತಾರೆ, ನಾನು ಮಾಡುವ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕೆಲಸ, ಆಲೋಚನೆ ಮನಸ್ಸಿನ ಮೇಲೆ ಸಂಸ್ಕಾರ ಬೀರ್ತಾ ಇದೆ. ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ, ಟೇಕ್ ಹೋಮ್ ಅಂತೀರ ಅಲ್ವಾ? ಎವ್ರಿ ಮಂತ್ ಒನ್ಸ್ ಅಂತ ಟೇಕ್ ಹೋಮ್. ಬಟ್ ಐ ಟೆಲ್ ಯು, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಎ ಟೇಕ್ ಹೋಮ್ ಎವ್ರಿ ಡೇ. ಯು ಆರ್ ಆಲ್ ಟೇಕಿಂಗ್ ಹೋಮ್ ಎವ್ರಿ ಡೇ. ಲಂಚ ಅಲ್ಲ. ಇನ್ನೊಂದು ಏನದು, ಈಗ ಮನೆಗೆ ಬೆಳಗ್ಗೆಯಿಂದ ನೀವು ಮನೆ ಬಿಟ್ಟು ಬಂದ್ರಲ್ವಾ, ಬೆಳಗ್ಗೆ ಮನೆಯಿಂದ ಹೊರಟಾಗ ನಿಮ್ಮ ಮಗು ಹೇಳ್ತು ಅಪ್ಪ ತಾಟ ಅಂತ. ಸಂಜೆ ನೀವು ಹೋಗ್ತಿರಲ್ಲ ಇವಾಗ, ಅದೇ ಅಪ್ಪ ಮನೆಗೆ ಬಂದಿಲ್ಲ, ಅಪ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿರ್ತಾನೆ. ನಾಟ್ ಜಸ್ಟ್ ಫಿಸಿಕಲಿ, ಒಳಗಡೆ ಮನುಷ್ಯನಾಗಿ ಚೇಂಜ್ ಆಗಿರ್ತಾನೆ, ಪರಿವರ್ತನೆ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. The man who came out in the morning is not the same man who is going back home. He is a different man. How different? Very, very, very subtle difference. Just like how you have aged today.
ಇವತ್ತು ವಯಸ್ಸಾಗಿದೆಯಾ ಇಲ್ವಾ ಎಲ್ರಿಗೂ? ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಆಲ್ ಏಜ್ ಟುಡೇ. I am supposed to die at 70, let us say. In that, one day is gone. One day my body has aged. One more slight wrinkle has come. I cannot see it. I will see the wrinkle after 5 years. My stomach has become a little bigger. I will not see it now. After 6 months I will see. Every day the body is changing. Every day I am changing as a human being. How? By all the samskaras I am creating for myself through the transformation of energy. ಈ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಹೇಗೆ ರೂಪಾಂತರ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನೋ ಆ ರೂಪಾಂತರ ಆಚೆ ಕಡೆ ಮಾತ್ರ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡ್ತಿಲ್ಲ, ನನ್ನನ್ನು ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದಿ ಪಾಯಿಂಟ್. ಕರ್ಮ ನಾಟ್ ಓನ್ಲಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ದಿ ವರ್ಲ್ಡ್ ಔಟ್ಸೈಡ್, ಇಟ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಮೀ ಆಸ್ ಎ ಹ್ಯೂಮನ್ ಬೀಯಿಂಗ್. ಪ್ಲೀಸ್ ನೋಟ್ ದಿಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್. Every work I do, every action I do, it changes. You change this place. You created a beautiful stage. It has changed this whole park. It has also changed you as a human being. Whoever did this. What was the motive? That is what makes the difference. What was the motive? Uddesh kya tha? If the motive was to my own glorification, it is a bad transformation inside. If the motive was, ಎಲ್ರಿಗೂ ಒಳ್ಳೇದಾಗ್ಲಪ್ಪ, ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ಲಪ್ಪ, immediately there is an inner transformation, positive transformation. Every work changes the world outside, changes me as a human being. ಆಚೆ ಕಡೆ ಚೇಂಜ್ ಬೇಗನೆ ಕಾಣುತ್ತೆ, ಒಳಗಡೆ ಚೇಂಜ್ ನಿಧಾನಕ್ಕಾಗತ್ತೆ. 1 ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ಬಿಡ್ತಾನೆ ಮನುಷ್ಯ. ಯಾರೋ 1-2 ವರ್ಷದ ನಂತರ ಭೇಟಿ ಆದರೆ ಏನೋ ಮನುಷ್ಯ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾನಲ್ಲಪ್ಪ ಇವನು ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಹೆಂಗೆ ಚೇಂಜ್ ಆದ? ಮಾಡುವ ಕೆಲಸ ಅವನ್ನ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ದ ವರ್ಕ್ ವಿ ಡೂ ಚೇಂಜಸ್ ಅಸ್ ಆಸ್ ಎ ಹ್ಯೂಮನ್ ಬೀಯಿಂಗ್, ನಾಟ್ ದಿ ವರ್ಕ್, the attitude behind the work, the purpose behind the work, the motive behind the work, that changes me as a human being. So I have to make sure the motive is pure. The motive is bahujana hitaya, bahujana sukhaya. If I have that motive, automatically I will be rising from pashutva to manushatva, and then rising to divinity is God's grace. But at least we all should live at the manushatva level. That's why Swami Vivekananda says in a letter to his disciple, Sister Nivedita, ಸೋದರಿ ನಿವೇದಿತಾ ಅಂತ ಅವ್ರ ಶಿಷ್ಯೆ, ಆಗ ಇನ್ನು ಮಾರ್ಗರೆಟ್ ನೋಬಲ್ ಅಂತ ಆಕೆ ಹೆಸರು. ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದ ರೈಟ್ಸ್ ಇನ್ ಎ ಲೆಟರ್ ಟು ಹರ್, ಮೈ ಮೋಟೋ ಇಂಡೀಡ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಪುಟ್ ಇನ್ ಎ ಫ್ಯೂ ವರ್ಡ್ಸ್, ಅಂಡ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಟು ಪ್ರೀಚ್ ಅಂಡ್ ಟು ಮ್ಯಾನ್ ಕೈಂಡ್ ದೇರ್ ಡಿವಿನಿಟಿ ಅಂಡ್ ಹೌ ಟು ಮ್ಯಾನಿಫೆಸ್ಟ್ ಇಟ್ ಇನ್ ಎವ್ರಿ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಲೈಫ್. ಒಳಗಿರುವ ದೈವತ್ವವನ್ನು ಮನುಷ್ಯರಿಗೆ ಹೇಳಿ, ಆ ಒಳಗಿರುವ ದೈವತ್ವವನ್ನು ಮಾಡುವ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಪ್ರಕಾಶಗೊಳಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಡೋದೇ ನನ್ನ ಜೀವನದ ಉದ್ದೇಶ. ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಎವ್ರಿ ಒನ್ ಆಫ್ us we have to become a rishi ಅಂತಾರೆ ವಿವೇಕಾನಂದರು. Swamiji says the challenge before every Indian is to become a rishi. ವಿಶ್ವಾಮಿತ್ರ ಋಷಿ, ಅಗಸ್ತ್ಯ ಋಷಿ, ವಶಿಷ್ಠ ಋಷಿ ಬಿಟ್ಟಾಕು ಮರಾಯ, ಅವರೆಲ್ಲ ಯಾವಾಗಲೂ ಇದ್ದಿದ್ದು. ನೀನು ಋಷಿ ಆಗಬೇಕು, ನಾನು ಋಷಿ ಆಗಬೇಕು. ದಿಸ್ ಈಸ್ ದಿ ಚಾಲೆಂಜ್ ಫಾರ್ ಎವ್ರಿ ಇಂಡಿಯನ್ ದಟ್ ಅವರ್ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಚರ್ಸ್ ಥ್ರೋ. ಬಿಕಮ್ ಎ ಋಷಿ. ಋಷಿ ಆಗಬೇಕು ನೀನು, ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಋಷಿಗಳಾಗಬೇಕು. ಹೌ ಡು ಐ ಬಿಕಮ್? ಏನೋ ಕಾಡಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕಾಗತ್ತಾ? ಸಂಸಾರ ಇದೆಯಲ್ಲ. Who says you don't have to go to forest to become a rishi? Wherever you are, whatever work you are doing, do it in such a manner that you become a rishi. Your consciousness rises from animality to humanity to divinity. Any work. I am the railway's peon. I am the railway office sweeper. I can become a rishi. Your MD may be an animal. The sweeper can become a rishi. It does not matter what work you do. What is your motive? ಆ ಮೋಟಿವ್ ಏನು? ಬಹುಜನ ಹಿತಾಯ, ಬಹುಜನ ಸುಖಾಯ. ಆಲ್ವೇಸ್ ಥಿಂಕಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ ದಿ ಗುಡ್ ಆಫ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್. ಇಂಥ ಮನೋಭಾವ ಬೆಳೆಸ್ಕೊಂಡಾಗ ಕೆಲವ್ರಿಗೆ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಹಿಂಗೆ ಬೆಳೆಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನಾವೇನು ಉದ್ಧಾರ ಆಗಲ್ಲ ಅಂತ. ತಪ್ಪದು. ಇದು ಒಂದು ಪುಸ್ತಕ ಇದೆ, ಯಾರಾದ್ರೂ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇದ್ರೆ ಓದಿ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಈ ಬಿಳಿ ಚರ್ಮದವರು ಬರೆದಿರೋದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಇದು ಕೊಡ್ತೀವಿ, ಗೌರವ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ನಾನೇ ಬರ್ದಿದ್ರೆ ಏನೋ ಸಾಂಗ್ಗಳು ಅಂತಾರೆ. ಅವನು ಅಮೆರಿಕನ್ ಬರೀಲಿ, ಹೌದಾ ಕೊಡಿ ಅಂತಾರೆ. ಅಬ್ರಹಾಂ ಮ್ಯಾಸ್ಲೋ ಅಂತ ಅಮೆರಿಕನ್ ಸೈಕಾಲಜಿಸ್ಟ್, ಅವನದೊಂದು ಬುಕ್ ಇದೆ, ಹೈರಾರ್ಕಿ ಆಫ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ನೀಡ್ಸ್ ಅಂತ. ಓದಿ ಅದನ್ನು. ಹೈರಾರ್ಕಿ ಆಫ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ನೀಡ್ಸ್. ಬೇಸಿಕ್ ಲೆವೆಲ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ನೀಡ್ಸ್, ಫುಡ್, ಸ್ಲೀಪ್, ಸೆಕ್ಸ್, ಶೆಲ್ಟರ್, ಎಸ್. ಬಟ್ ದಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಎನಫ್. ಅಷ್ಟೇ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ರೆ ಸುಖ ಇರ್ತಾನೆ ಮನುಷ್ಯ? ಇನ್ನ ದರ್ ಇಸ್ ಅ ಹೈಯರ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ನೀಡ್. ವಾಟ್ ಈಸ್ ಇಟ್? ಹಿ ಸೇಸ್, ಐ ನೀಡ್ ಅನ್ ಆಪರ್ಚುನಿಟಿ ಟು ಮ್ಯಾನಿಫೆಸ್ಟ್ ಮೈ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್. ನೀವಿಲ್ಲೊಬ್ಬ ಆಫೀಸರು, ನಿಮ್ಗೆ ಏನೂ ಅವಕಾಶ ಕೊಡಲ್ಲ, ಬರೀ ಸಂಬಳ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ನಿಮಗೆ ಅನಿಸ್ಬೋದು ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆಯದು ಸರ್, ಸಂಬಳ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ರೆ ಸಾಕು ಅಂತ. 1 ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಹುಚ್ಚು ಹಿಡಿಯುತ್ತೆ. ನಿಮ್ಮ ಸಂಬಳ ನೀವೇ ಇಟ್ಕೊಳ್ರಿ ಅಂತಾರೆ. ಏನು ಕೆಲಸನೇ ಕೊಡ್ತಿಲ್ಲ ನನಗೆ ಅನಿಸ್ಬೋದು. ಕೆಲಸ ಕೊಡದೆ ಸಂಬಳ ಕೊಟ್ಟರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ. ಆಗಲ್ಲ ಬದುಕೋಕ್ಕೆ. ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಪಶುಗಳಾಗಿ ಬದುಕ್ಬೋದು ಅಷ್ಟೇ.
He needs an opportunity to manifest his potential, self-actualization ಅಂತಾರೆ ಅದನ್ನ. Give me a chance. ಹೋಗಿ ऑफिसर ಅಂತ ಕೇಳ್ತೀನಿ, सर मुझे एक अवसर दीजिए ना, मुझे भी करना है, कुछ करना है मुझे एक चांस दीजिए ना. I want to manifest my potential. That is a human need. ಅವನು ಸಾಯಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ಇನ್ನೊಂದು ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಅವನಿಗೆ, ಸೆಲ್ಫ್ ಆಕ್ಚುಲೈಸೇಷನ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ದಿ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ನೀಡ್. ಇನ್ನೊಂದಿದೆ, ಏನು ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಅದ್ರ ಬುಕ್ಕಲ್ಲಿ ಬರ್ದಿಲ್ಲ, ಸೆಲ್ಫ್ ಟ್ರಾನ್ಸೆಂಡೆನ್ಸ್ ಅಂತಾನೆ. Self transcendence means to think beyond me, to think about others. That is the highest human need, and it happens automatically only in the case of one human being. ಯಾರು ಗೊತ್ತಾ? ನೀವು ಒಂದು ಉತ್ತರ ಹೇಳ್ಬಿಡ್ಬೋದಾ? ಯಾರು? ಇಡೀ ಈ ಮನುಕುಲದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಬೇರೆಯವ್ರಿಗೋಸ್ಕರನೇ ಬದುಕೋದು. ಯಾರು ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ? ನಿಮ್ಮಲ್ಲೇ ಇದ್ದಾರೆ. ಯಾರು? ಬೇರೆಯವ್ರಿಗೋಸ್ಕರ ಪ್ರಾಣನೇ ಕೊಟ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ. ಯಾರದು? Sir, maybe the one who is not being selfish. There is one person always in this society, one character, mother. Yes, Mother. ತಾಯಿ. That is why my scriptures tell, Matrudevo Bhava. Let your mother be like a god unto you. Pitrudevo Bhava. Let your father be like a god unto you. ಅತಿಥಿ ದೇವೋ ಭವ. ಅದಕ್ಕೆ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ನಾವು. ಅತಿಥಿ ಹಂಗೆ ಬಂದ್ಬಿಟ್ರೆ ಹಾಳಾದವನು ಅಂತೀವಿ. ಮಾತೃದೇವೋ ಭವ. ವೈ? ಶಿ ವಿಲ್ ಗಿವ್ ಹರ್ ಲೈಫ್ ಫಾರ್ ಹರ್ ಚೈಲ್ಡ್. ಎನಿ ಮದರ್, ಶಿ ಸೇಸ್, ಟೇಕ್ ಮೈ ಲೈಫ್, ಮೈ ಚೈಲ್ಡ್ ಶುಡ್ ಲಿವ್. ದಟ್ ಲೆವೆಲ್ ಆಫ್ ಅನ್ಸೆಲ್ಫಿಶ್ನೆಸ್, though it is a limited thing, but still it is an example, a model of perfect unselfishness. It is possible. So I have given this point. Karma yoga will help me to rise, and it is necessary because the karma I do leaves an impression, samskara, on my mind, and these samskaras together will determine at what level my awareness will be. ನನ್ನ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಯಾವ ಸ್ತರದಲ್ಲಿರುತ್ತೆ, ಪಶುತ್ವ ಸ್ತರದಲ್ಲೋ ಮನುಷ್ಯತ್ವ ಸ್ತರದಲ್ಲೋ, ಇದನ್ನು ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡೋದು ನಾನು ಮಾಡುವ ಕೆಲಸದಿಂದ ಬರುವ ಸಂಸ್ಕಾರಗಳು. ಆ ಕೆಲಸವನ್ನ ಸರಿಯಾದ ಭಾವದಿಂದ ಮಾಡಬೇಕು. ಎಂಥ ಭಾವ? 3 ಹೇಳ್ತೀನಿ ನೋಡಿ. ಮೊದಲನೇದು, ಪರ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಇನ್ ವರ್ಕ್. ಯೋಗ ಅಂದ್ರೆ ಯೋಗ ಕರ್ಮಸು ಕೌಶಲಂ. ಯೋಗ ಅಂದ್ರೆ ಕರ್ಮದಲ್ಲಿ ಕುಶಲತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಚೇರ್ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ, ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಿಡಬೇಕು. ದೀಪ ಹಚ್ಚಿದ್ದೀವಿ, ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿಡಬೇಕು. ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು ಸ್ಟ್ರೈವಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಷನ್. ಯಾಕೆ? ಇನ್ ದಟ್ ಸ್ಟ್ರೈವಿಂಗ್ I will be able to control the animal in me. Animal doesn't like perfect. Animals are very perfect. But the animality in me would not like to struggle. Easy sigbeku anutte. When I struggle for perfection, I will be able to control the animal in me. Perfect ಆಗೋವರೆಗೂ ಬಿಡಲ್ಲ. ಈ ಪ್ಲಾನಿಂಗು, ಮೆಟಿಕ್ಯುಲಸ್ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್. ಇದು ಹಿಂಗಿರುತ್ತೆ, ಹಿಂಗಾಗುತ್ತೆ, ಹಿಂಗಾಗಬೇಕು, ಈ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಿಂಗ್ ಆಗಬೇಕು. ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಷನ್. ಯೋಗ ಕರ್ಮಸು ಕೌಶಲಂ. That is the first thing. Second, I will have to always struggle to retransform, reshape the energy I get and always give out good. ಒಂದು ಗ್ರೂಪ್, ಒಂದು ಟೀಮಲ್ಲಿ 2-3 ಇರ್ತಾರೆ ಮೈಗಳ್ತನದವರು, ಕೆಲಸ ಮಾಡದಿರೋರು. ಇನ್ನು ಮಿಕ್ಕಿದ 3 ಜನ ಇರ್ತಾರಲ್ಲ, they will have to work more. Swami Vivekananda says, the best have to sacrifice. The best always have to sacrifice, otherwise the national ship will sink. So we cannot say, you see, that fellow is not working, why should I work hard? I should work hard because I have to compensate for his laziness, for his crookedness. I have to work even harder because it is my country, it is my society. And my children, my grandchildren have to live in this society. I have to contribute, make up for this person's animality. Then that person will evolve. He will evolve. This is possible. Anyone can do. Whatever work I am doing, it is just my attitude. What can I contribute? This is the key word in any value education. I am now in charge of one institution called Ramakrishna Institute of Moral and Spiritual Education. ರಾಮಕೃಷ್ಣ ನೈತಿಕ ಮತ್ತು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆ ನಿಮ್ಮ ರೈಲ್ವೆ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ಸ್ ಪಕ್ಕದಲ್ಲೇ ಇದೆ, ಯಾದವಗಿರಿ. The whole value things we are talking is on this fulcrum, the central point. Are you a contributor? Are you contributing? ಇವತ್ತು ನಾವು ಕೆಲಸ ಮುಗಿಸಿ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ ಅಲ್ವಾ, ಮನೆಗೆ ಹೋಗೋಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು, ಇವತ್ತು ಏನಾರ ನಾನು ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಮಾಡದ್ನಾ? ಡಿಡ್ ಐ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಟುಡೇ ಇನ್ ಮೈ ಆಫೀಸ್? I have contributed perfection. I have contributed in some way making up the other person's lack of contribution. I have contributed understanding.
something, innovation, creativity. I have contributed something today, positively. Because that contribution has changed me. ಬೆಳಗ್ಗೆ ಹೋದ ಮನುಷ್ಯ ರಾತ್ರಿ ಸಂಜೆ ಬರೋನು ಅವನೇ ಅಲ್ಲ, ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಆಗಿದೆ. ಒಳ್ಳೆ ವ್ಯತ್ಯಾಸನ ಪಶುತ್ವದ ಕಡೆಗೆ ಬಂದಿದ್ದಾನ. ಐದರ್ ಐ ರೈಸ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ಹ್ಯುಮ್ಯಾನಿಟಿ ಆರ್ ಐ ಗೋ ಡೌನ್ ಫರ್ದರ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ಅನಿಮ್ಯಾಲಿಟಿ. ಒನ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಟೂ ಹ್ಯಾಸ್ ಹ್ಯಾಪನ್ ಟುಡೇ ಫಾರ್ ಈಚ್ ಒನ್ ಆಫ್ ಅಸ್. Each one of us sitting here, we have become one step higher towards humanity or divinity, or we have gone down one step deeper into animality. This has happened for all of us sitting here today, and it has been decided largely by the work we have done, the attitude behind that work. Every day we go back, better human being or more animal. ಎರಡರಲ್ಲೊಂದು ಹಾಗೆ ಆಗುತ್ತೆ. It is happening. Life is like a perpendicular wall. Either you climb 1 inch or you fall down 5 inches. There is nothing like stand still in life. 1 inch ಹತ್ತಬೇಕು, ಇಲ್ಲ 5 ಇಂಚ್ ಬೀಳಬೇಕು. 5 ಇಂಚು ಪಶುತ್ವಕ್ಕೆ ಬೀಳ್ತೀನಿ, ಇಲ್ಲ 1 ಇಂಚು ಮನುಷ್ಯತ್ವಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ. That is called struggle. The struggle to be a better human being every day. That can be done through the work I do. ಎಂತ ಅದ್ಭುತ ಇದು. This is the discovery of India. This is the discovery of our rishis. Whatever work you are doing, do it with this attitude. What? As Karma Yoga. ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? ಅದಕ್ಕೆ 2 ಥರದ್ದು ಭಾವಗಳನ್ನು ಕಿತ್ತಾಕಬೇಕು. ಕರ್ತೃತ್ವ ಭಾವ, ಭೋಕ್ತೃತ್ವ ಭಾವ. ಕರ್ತೃತ್ವ ಭಾವ ಮೀನ್ಸ್ ಮೇಕಿಯ, ನಾನು ಮಾಡಿದೆ ಸ್ಟ್ಯಾಂಪ್ ಹಾಕೋದು. ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ನಾಯಿ ಉಚ್ಚ ಹೋಗಿದಾಗ ಸ್ಟ್ಯಾಂಪ್ ಹಾಕೋದು, ನಾನು ಮಾಡಿದ್ದು. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಬೇಲೂರು ದೇವಸ್ಥಾನ ಕಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಜಕಣಾಚಾರ್ಯ ಕಟ್ಟಿದ್ದಂತೆ, ಹೆಸರೇ ಇಲ್ಲ. ಇತ್ನಾ ಬಡ ಮಂದಿರ್ बनाते थे, नाम नहीं लिखते थे. Why? It is my worship, it is my offering to God. Should I put my name on it? ಇಲ್ಲ, ಹಂಗಲ್ಲ. ಇನ್ವಿಟೇಷನ್ ಕಾರ್ಡಲ್ಲಿ ಹೆಸರಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅವನು ಮದೆಲ್ಲ ಉರಿದೋಗುತ್ತೆ. ನನ್ನ ಹೆಸರಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಅಂತಾನೆ. ಏನು ಮಾಡಿರಲ್ಲ, ಹೆಸರು ಹಾಕ್ಬೇಕು. ನೋಡಿ ಅದು ಸ್ವಾರ್ಥ ಹಿಂಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಕರ್ತೃತ್ವ ಅಂದ್ ಭೋಕ್ತೃತ್ವ. ನಾನು ಸುಖ ಪಡಬೇಕು, ನಾನು ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಅನಿಮ್ಯಾಲಿಟಿ ಹುಡ್ಕೋಬೇಕು ನಾವು ಒಳಗಡೆ. ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಬಿ ಬ್ರೂಟಲಿ ಆನೆಸ್ಟ್ ವಿತ್ ಅವರ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಆಸ್ಕ್ ದಿಸ್ ಕ್ವಶನ್: ಆಮ್ ಐ ಲಿವಿಂಗ್ ಲೈಕ್ ಎ ಹ್ಯೂಮನ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ಆರ್ ಆಮ್ ಐ ಲಿವಿಂಗ್ ಲೈಕ್ ಎನ್ ಅನಿಮಲ್? ಅನಿಮಲ್ ತರ ಲೈಫ್ ಲೀಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ಎ ವೇಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ಆಪರ್ಚುನಿಟಿ. ಅದಕ್ಕೆ ದಾಸರು ಹೇಳೋದು, ಮನುಷ್ಯ ಜನ್ಮ ದುರ್ಲಭ, ನಾಶ ಮಾಡಬಾಡಿರೋ ಹುಚ್ಚಪ್ಪಗಳಿರ ಅಂತಾರೆ. ದುರ್ಲಭ ಮನುಷ್ಯ ಜನ್ಮ, ಅದನ್ನು ಪಡೆದು ಪ್ರಾಣಿಗಳಾಗಿ ಬದುಕು ಸಾಯ್ಬೇಡಿ, ಅನುಭವಿಸ್ಬೇಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿಲ್ಲ. ಸುಖ ಧರ್ಮದ ಚೌಕಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಅನುಭವಿಸ್ಬೇಕು. ಆದರೆ ಮನುಷ್ಯನಾಗಿ ಹುಟ್ಟಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ, ಪ್ರಾಣಿಗಳಾಗಿ ಹುಟ್ಟಿರ್ಬೋದು, ಮನುಷ್ಯನಾಗಂತೂ ಸಾಯ್ಬೇಕು. ಹುಟ್ಟಿದ ಎಲ್ಲ ಪಶುಗಳೇ. ವಿ ಆರ್ ಆಲ್ ಅನಿಮಲ್ಸ್ ಬೈ ಬರ್ತ್. ವಿ ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಡೈ ಲೈಕ್ ಅನಿಮಲ್ಸ್. ಅಂಡ್ ಕರ್ಮ ಯೋಗ ವಿಲ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಅಸ್ ಟು ರೈಸ್ ಟು ಹ್ಯುಮ್ಯಾನಿಟಿ. ಕರ್ತೃತ್ವ ಅಂಡ್ ಭೋಕ್ತೃತ್ವ ಭಾವ. ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಡನ್ ದಿಸ್. ಮೈ, ವಾಟ್ ಈಸ್ ಯುವರ್ಸ್? ಪ್ರಕೃತಿ ಗೇವ್ ಎನರ್ಜಿ, ಯು ರೀಶೇಪ್ಡ್ ಇಟ್, ದಟ್ಸ್ ಆಲ್. Your teachers, your parents gave you some knowledge, you are using it to give some contribution. What is yours in that? ಪ್ರಕೃತಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದನ್ನು ವಾಪಸ್ ಪ್ರಕೃತಿ ಕೊಡಬೇಕಾದ್ರೆ ನಂದು ಅಂತ ಹಾಕೊಳ್ತೀವಲ್ಲ ಸ್ಟ್ಯಾಂಪ್, ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಅದನ್ನು ಬಿಡಬೇಕು. ಕರ್ಮಯೋಗ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಹೆಸರು ಬರುತ್ತೆ, ಕೀರ್ತಿ ಬರುತ್ತೆ, ಅದ್ರ ಕಡೆ ನೋಡೋದು ಬೇಡ, ಕೆಲಸದ ಕಡೆ ಗಮನ ಕೊಡಬೇಕು. ಜಸ್ಟ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಆನ್ ವರ್ಕ್, ಪರ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಇನ್ ವರ್ಕ್, ಸೆಲ್ಫ್ಲೆಸ್ ವರ್ಕ್, ನೇಮ್, ಫೇಮ್, ಪವರ್, ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ವಿಲ್ ಕಮ್. And it may come or not come, inside wealth will accumulate. 2 kinds of take home ಅಂತ ಹೇಳಿದಲ್ಲ, 2 ಥರದ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಬರುತ್ತೆ. ಒಂದು ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಆಚೆ ಕಡೆ ಬರೋದು, ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಒಳಗಡೆ ಬರೋದು. ಇನ್ನರ್ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ನೋ ಕಂಪನಿ ಕ್ಯಾನ್ ಗಿವ್ ಫ್ರಮ್ ಔಟ್ಸೈಡ್. ಮೈ MD ಕ್ಯಾನಾಟ್ ಗಿವ್ ಮಿ ಇನ್ನರ್ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ. ಇನ್ನರ್ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಓನ್ಲಿ ಐ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಅಕ್ವೈರ್. ನಾನೇ ಪಡಿಬೇಕು ಇನ್ನರ್ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ, ಆಚೆಯಿಂದ ಬರೋಲ್ಲ. ಆಚೆಯಿಂದ ನಾನು ಮಾಡೋ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಒಂದಿಷ್ಟು ಸಂಬಳ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಪ್ರತಿದಿನ ನಾನು ಲಕ್ಷಾಧೀಶನಾಗಿ ಹೋಗ್ಬೋದಲ್ಲ ಒಳಗಡೆಗೆ, ಮನೆಗೆ. ದಟ್ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಆನ್ ಮೀ ಅಂಡ್ ಮೈ ಆಟಿಟ್ಯೂಡ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ವರ್ಕ್. ಸೊ ವೆನ್ ಐ ಆಮ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಇನ್ ರೈಲ್ವೇಸ್, ಪ್ರಾಬ್ಲಿ ದಿ ಬಿಗ್ಗೆಸ್ಟ್ ರೈಲ್ವೇಸ್ ಇನ್ ದಿ ವರ್ಲ್ಡ್, ಇಟ್ ಇಸ್ ಅನ್ ಆನರ್ ಟು ವರ್ಕ್ ಇನ್ ಸಚ್ ಎ ಕಂಪನಿ, ಹ್ಯೂಜ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ರೈಲ್ವೇಸ್. ವಾಟ್ ಈಸ್ ಮೈ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್? ನೋಡಿ, ಇದು ರೈಲ್ವೇಸ್ ನೆನ್ನೆ ಮೊನ್ನೆದಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ? ನಿಮ್ಮ ತಾತನೂ ಇಲ್ಲೇ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿರ್ಬೋದು, ನಿಮ್ಮ ತಂದೆನೂ ಮಾಡಿರ್ಬೋದು, ಸತ್ತು ಹೋದ್ರು ಎಲ್ಲ. ನಾವು ಇಷ್ಟು ಜನ ಇಲ್ಲಿದ್ದೀವಿ, ಎಲ್ಲ ಕೆಲವರು ಯುವಕರಿದ್ದಾರೆ, ವಯಸ್ಸಾದವರು ಸ್ವಲ್ಪ ಮುಂದೆ ಇದ್ದೀವಿ. 30-40 ವರ್ಷ ನಾವು ಒಂದು ಪಿಕ್ಚರ್ ಆಗಿರ್ತೀವಿ ಗೋಡೆ ಮೇಲೆ, ಸತ್ತು ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಬರ್ತಾನೆ ಅದೇ ಪೋಸ್ಟ್ಗೆ. ನೀವು ರಿಟೈರ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾಗ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಬರ್ತಾನೆ. ನೀವು ರಿಟೈರ್ ಆಗಿದ್ದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇ ನೀವು ಬಂದು ಕೂತ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಚೇರ್ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಕೂತಿರ್ತಾನೆ. ಈ ಕೂತಿರೋವರೆಗೂ ನನ್ನ ಚೇರು, ನನ್ನ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಅನ್ನೋದು.
ರಿಟೈರ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಬಂದು ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸರ್, ಮುಂದೆ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಈ ಚೇರ್ ಬೇರೆಯವ್ರದ್ದು ಅಂತಾರೆ. ಯಾವುದು ನಮ್ದಲ್ಲ. ಇರೋ ಅಷ್ಟು ದಿನ ಹೋಗಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ಕೆಲವರಂತೂ ರಿಟೈರ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ಮುಂಚೆ ಫೈನಲ್ ರಿಟೈರ್ಮೆಂಟ್ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಅವ್ರಿಗೆ. ಆಗಿರ್ಬೋದಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಆಫೀಸಲ್ಲೂ? ಅವ್ರು ರಿಟೈರ್ ಆಗಬೇಕಿತ್ತು 60ಕ್ಕೆ, ಅದು ಯಾಕೋ 48ಕ್ಕೆ ಇದು ನಿಂತೋಯ್ತು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದು. ಫೈನಲ್ ರಿಟೈರ್ಮೆಂಟ್ ಆಗೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಕೆಲವರಿಗೆ. ಇವತ್ತು ನಾವು ಇಷ್ಟು ಜನ ಕೂತಿದ್ದೀವಿ, ನಾಳೆ ಇರ್ತೀವ ಅಂತ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಇಲ್ಲ. ಇಷ್ಟು ಜನರು ಒಬ್ರು ಹೋಗ್ಬೋದು, ಅದು ಸತ್ಯ. ಓನ್ಲಿ ದಿಸ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಈಸ್ ಮೈನ್. ಹೌ ಕ್ಯಾನ್ ಐ ಯೂಸ್ ದಿಸ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಟು ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್? ಹೌ ಕ್ಯಾನ್ ಐ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಟು ಪೀಪಲ್ ಅರೌಂಡ್ ಮೀ? ನನ್ನ ಸುತ್ತಮುತ್ತಿರುವ ಜನರಿಗೆ ನಾನು ಹೇಗೆ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಲಿ? ಎವ್ರಿ ಒನ್ ಆಫ್ ಅಸ್ ವಿ ವಾಂಟ್ ಹ್ಯಾಪಿನೆಸ್. ಎವ್ರಿ ಒನ್, ಯು ವಾಂಟ್ ಹ್ಯಾಪಿನೆಸ್, ಐ ಆಲ್ಸೋ ವಾಂಟ್ ಹ್ಯಾಪಿನೆಸ್. How will I get happiness? Through my work. Through my work. I will do it with excellence. I will recognize my responsibilities. I will fulfill my responsibilities because fulfilling requires sacrifice. Animal is controlled and that gives me great joy. Pleasure in the joy ಬಂದ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ಎರಡನೇದು, my team will also contribute to my happiness. So when you are working in railways, two things you have to keep in mind. One, you work for excellence, you work for perfection, you work without selfishness, without kartrutva bhoktritva bhava. Second, you will also look out for your fellow workers and see what can I contribute. ಏನ್ ಮಾಡ್ಲಿ ಇವನಿಗೆ ಜೊತೆಗಿರೋನು? ಅದಕ್ಕೆ ಯೂನಿಯನ್ ಬೇಕು ಅಂತಿಲ್ಲ, ಬೇಜಾರು ಮಾಡ್ಕೋಬೇಡಿ. ಯೂನಿಯನ್ ಅವ್ರು ಇದ್ದವರು ಯೂನಿಯನ್ಗಳು ಸರಿ ನಡೆಯಲ್ಲ, ಅದೆಲ್ರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿರೋದೆ. ಯೂನಿಯನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಿಲ್ಲ, ಅದೇನೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಹೃದಯವಂತಿಕೆ ಬೇಕು, ಹೃದಯವಂತಿಕೆ ಬೇಕು. ಕಷ್ಟದಲ್ಲಿದ್ಯಪ್ಪ ನೀನು, ನೋಡಿದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲೋ, ಯಾಕೋ ಮಾತಾಡಬೇಕು ಸಹನೆಯಿಂದ, ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ. ಏನಾರ ಮಾಡ್ಲಾ, ನಿಂಗೇನಾರ ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ಲಪ್ಪ, ನಾವು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬಂದು ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ತೀವ, ಅದು. ಐ ಲುಕ್ ಔಟ್ ಫಾರ್ ಪೀಪಲ್ ವಿತ್ ಮೀ, ಸರ್ವಿಂಗ್ ವಿತ್ ಮೀ, ಅಂಡ್ ಐ ಮೇಕ್ ಶೂರ್ ಮೈ ವರ್ಕ್ ಈಸ್ ಡನ್ ವಿತ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಷನ್. ದಿಸ್ ಈಸ್ ದಿ ಬೆಸ್ಟ್ ವೇ ಟು ಬಿ ಹ್ಯಾಪಿ. ನೀವು ಏನು ಕೊಡ್ತಿರೋ ಈ ಪ್ರಕೃತಿಗೆ 1000 ಪಟ್ಟು ವಾಪಸ್ ಕೊಡುತ್ತೆ. ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದ ಸೇಸ್, ವಾಟ್ ಎವರ್ ಯು ಗಿವ್ ಟು ದಿಸ್ ಯೂನಿವರ್ಸ್ ವಿಲ್ ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ವಿತ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್. ನೀವು ಫರ್ಗಿವ್ನೆಸ್ ಕೊಟ್ಟ್ಯಾ, ಫರ್ಗಿವ್ನೆಸ್ ಬರುತ್ತೆ ನಿನಗೂ, ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೂ, ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳ ಮೂಲಕ ನಿನಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ದ್ವೇಷ ಕೊಟ್ಟ್ಯಾ, ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ದ್ವೇಷ ಬರುತ್ತೆ. ಪ್ರೀತಿ ಕೊಟ್ಟ್ಯಾ, ಬರುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಜೀಸಸ್ ಹೇಳೋದು ಫರ್ಗಿವ್, ಫರ್ಗಿವ್. ಯಾರಿಗೂ ದ್ವೇಷ ಮಾಡಬೇಡ, ಫರ್ಗಿವ್ ಮಾಡು. ನೀವು ಫರ್ಗಿವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆ ದ್ವೇಷ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ನೆಗೆಟಿವ್ ಎನರ್ಜಿ ಬ್ರೇಕ್ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಬ್ರೇಕ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಬಿಕಮ್ ಎ ರಿಫೈನರಿ. He gives me hatred, I give back love. He gives me misunderstanding, I give back forgiveness and understanding. I have become a refinery. I have become a karma yogi. And that gives me joy, and it will spread joy among people who are working with me. ಇದು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಾಕು, ನನಗೂ ಯಶಸ್ಸಾಗುತ್ತೆ. ನನ್ನ ಸುತ್ತ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋ ಜನ, ಅವರು ಮನಸ್ಸು ಮೇಲ್ ಬರುತ್ತೆ. ಒಂದು ಉತ್ತಮವಾದ ಒಂದು ಆದರ್ಶ ನೋಡಿದಾಗ, ಒಳಗಡೆ ಅವನು ಕೆಟ್ಟ ವ್ಯಕ್ತಿ ಆಗಿದ್ರು, ಪಶುತ್ವದಲ್ಲಿದ್ರು, ಒಳಗಡೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಇವನು ಒಳ್ಳೆಯವನಿದಾನಪ್ಪ ಇವನು ಅಂತ. ಅರ ಒಪ್ಕೊಳಕ್ಕಿರಲ್ಲ, ಕಾಮೆಂಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ನಾಲಿಗೆ ತೀಟಿ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಕಾಮೆಂಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಅರ ಒಳಗಡೆ ಗೊತ್ತು ಇವನು ಉತ್ತಮವಾದ ವ್ಯಕ್ತಿ ನನಗಿಂತ ಅಂತ. ಹೆಚ್ಚೆಚ್ಚಿಗೆ ಜನ, ಮೋರ್ ಅಂಡ್ ಮೋರ್ ಪೀಪಲ್ ಬಿಕಮ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಐ ವಿಲ್ ವರ್ಕ್ ವಿತ್ ಎಕ್ಸಲೆನ್ಸ್, ಐ ವಿಲ್ ವರ್ಕ್ ಫಾರ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಷನ್, ಐ ವಿಲ್ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್. ಕೀ ವರ್ಡ್ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್. Then he will become happy, people around him also will become happy. This is the way Karma Yoga can be practiced by each one of us. ನಾವು ಎಲ್ಲರೂ ಕರ್ಮಯೋಗಿಗಳಾಗ್ಬಿಟ್ರೆ, ನಿಮ್ಮ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್, ನಿಮ್ಮ ವರ್ಕ್ಶಾಪು, ನಿಮ್ಮ ಏನಿದೆಯೋ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟು, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿಕಮ್ ಎ ಗ್ರೇಟ್ ಪ್ಲೇಸ್. ನೀವು ಯಾವಾಗ ಓಡ್ ಬರಲಿ ಮನೆಯಿಂದ ಅಂತಾರೆ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ, ಬಿಕಾಸ್ ಯು ವಿಲ್ ಬಿ ಸೋ ಹ್ಯಾಪಿ ಟು ಮಿಕ್ಸ್ ವಿತ್ ದೆಮ್. ಎಲ್ಲರೂ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. And when you start contributing, the whole team starts contributing, the society becomes a better society. This is the ideal of Karma Yoga. I have briefly presented. Thank you very much for inviting me. Ramakrishna. ನಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಆಶ್ರಮದ ಪರಿಚಯ ಇರಬಹುದು, ಆದರೆ ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಆಶ್ರಮದ ಇನ್ನೊಂದು ವಿದ್ಯಾಶಾಲೆ ಇದೆ. ಅದರ ಹಿಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ. ನಮ್ಮ ರೈಲ್ವೆ ಹಿಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಬಹಳಷ್ಟು ಹಿರಿಯರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಇನ್ನು ಯಾರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಅವರು ಆ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಅನ್ನು ಹೋಗಿ ಒಂದ್ಸರಿ ನೋಡಬಹುದು. ಅದರಲ್ಲಿ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಬಹಳಷ್ಟು ವಿಷಯಗಳಿದೆ. ಆಮೇಲೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಕಲಿಯೋದಕ್ಕೆ ಆಸಕ್ತಿ ಇರುವಂಥವ್ರಿಗೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಅವಕಾಶಗಳನ್ನ ಆಶ್ರಮದಿಂದ ಕಲ್ಪಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅದನ್ನ ಸದುಪಯೋಗ ಪಡಿಸ್ಕೋಬಹುದು. ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಯಾರಾದರೂ ಈ ಆಸಕ್ತರಿದ್ರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕೈ ಜೋಡಿಸಿ ಈ ತರದ ಉಪಯೋಗನ ಪಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ಸ್ವಾಮೀಜಿಗಳು ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಹೇಳಿದ್ರು. ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದರ ಕರ್ಮಯೋಗದ ಸರಳ ಪ್ರಸ್ತುತ ರೂಪವನ್ನು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಪ್ರಸ್ತುತಪಡಿಸಿದಂಥ ಸ್ವಾಮೀಜಿಗಳಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ